నీ కృపా నీ కృపా ఇది నీ కృపా ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే ఇంకా బ్రతికున్నానంటే ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే ఇంకా బ్రతికున్నానంటే నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా ఇది నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా అవునయ్యా ఇది నీ కృపా. ఎంతో మంది చచ్చిపోయారు ప్రభువా, ఇది నన్ను చూడలేకపోయా, బ్రతికున్నానంటే నీ కృపయే ప్రభువా. స్థితిలో ఉన్నానంటే ఇంకా బ్రతికున్నానంటే స్తోత్రం. నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా ఇది నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా ఇది నీ కృపా. ఆయన కృప మాత్రమే సజీవు లెక్కలో ఉంచింది. ఎంతో మంది చచ్చిపో, ఈ ఆరోగ్యము ప్రభు కృప ద్వారా, ఈ జీవం ప్రభు కృప ద్వారా, ఆయన కృపయే. కష్టకాలమందు నా చెంత చేరి కన్నీళ్లు తుడిచి నన్ను ఆదరించినది. కష్టకాలమందు నా చెంత చేరి కన్నీరు తుడిచి నన్ను ఆదరించినది నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా ఇది నీ కృపా. ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే ఇంకా బ్రతికున్నానంటే ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే ఇంకా బ్రతికున్నానంటే నీ కృపా. చప్పట్లు కొడుతూ మూర్ఖులగు ఈ తరముకు నన్ను వేరు చేసి పరలోక పౌరత్వము నాకు ఇచ్చినది. మూర్ఖులగు ఈ తరముకు అయ్యా, నన్ను వేరు చేసి అందరూ పాడాలి, పరలోక పౌరత్వము ప్రభువును స్తుతించాలి. నాకు ఇచ్చినది నీ కృపా లోకం నుంచి వేరు చేసి, నీ కృపా పాపములో నుంచి వేరు చేసి, నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా ఇది నీ కృపా. ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే ఇంకా బ్రతికున్నానంటే అయ్యా, ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే ఇంకా బ్రతికున్నానంటే నీ కృపా నీ కృపా ఇది నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా ఇది నీ కృపా. దేవదూతలే చేయని ఈ దివ్య సేవను అల్పుడనైనా నాకు అప్పగించినది. దేవదూతలే చేయని ఈ దివ్య సేవను అల్పుడనైనా నాకు అప్పగించినది నీ కృపా నీ కృపా నీ కృపా అయ్యా, నీ కృపా నీ కృపా
కృపా ఇది నీ కృపా स्तुति में मैं हूँ तो अब तक मैं जीना हूँ तो इस स्थिति में मैं हूँ तो अब तक मैं जी रहा हूँ तो तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा यही तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा స్తోత్రం तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा स्तुति में मैं हूँ तो अब तक मैं जी रहा हूँ तो इस स्थिति में मैं हूँ तो अब तक मैं जी रहा हूँ तो స్తోత్రం तेरी कृपा मूर्खों की ये पीड़ से मुझे अलग करके स्वर्ग की स्वदेश हमें दिया है मूर्खों की ये पीड़ से मुझे अलग करके स्वर्ग की स्वदेश हमें दिया है तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा यही तेरी कृपा स्तुति हो तेरी प्रभु। कृपा, तेरी कृपा तेरी कृपा यही तेरी कृपा आज अपन जीवित है केवल प्रभु का कृपा से। आज अच्छा बल और आरोग्य है तो परमेश्वर का कृपा। आज परमेश्वर को स्तुति कर रहा है ये केवल परमेश्वर का कृपा। हर विषय में प्रभु का कृपा, प्रभु का कृपा आपका जीवन को बदल दिया। कृपा के लिए स्तुति करो, धन्यवाद करो और इस उपवास सभा में आया हुआ आपका जीवन में एक नया कृपा, परमेश्वर नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर का आशीष करने के लिए कृपा को मांगेंगे। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु। आपका कृपा से ही मैं आज आपका सन्निधि में खड़ा हुआ और आपको स्तुति कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है प्रभु। हमारा जीवन में आपने दिखाया कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। कृपा से ही बुलाया, कृपा का द्वारा उद्धार किया, कृपा से ही हमारा जीवन को जिंदा रखा, पोषण पालन किया। ये ऐसा पवित्र लोग का साथ संगति करने के लिए आपका कृपा यहाँ पर मुझे बुलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र लोगों के लिए अब फिर एक बार प्रार्थना कर रहा हूं। आज पहला दिन उपवास सभा में आया हुआ आपका बच्चे को आशीष करो, नया कृपा से भर दे, अधिक कृपा से भर दे, आपका सामर्थ्य कृपा से भर दे, सामर्थ्य शक्ति से भर दे। जिसका जीवन में अभिषेक का कमी है, अभिषेक से भर दे प्रभु, वरदान भर दे, आत्मिक शक्ति से भर दे, आत्मिक बल से भर दे। रोगों को चंगाई कीजिए, बंधन में जो है उनको छुटकारा दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, एक एक लोगों को दर्शाओ, आशीष कर। आगे का समय आपका आत्मा देते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करके इस आराधना आपको समर्पित करते हैं पिता, आमीन। ప్రైజ్ ద లార్డ్, ఆమేన్। మీరు ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళి రావాలనుకుంటే ఒక 2 నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చోండి, కొద్ది సమయం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం।
आपको किसी को बाहर जाके आना है तो आ सकता है, बाहर जाके आ सकता है। మీ అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు। उपवास सभा में आया हुआ आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम नाम से प्रभु आपको आशीष करे। जोर से हालेलुया। फुल टाइम उपवास है, निराश में है, कमजोरी हो गया नहीं ना? वचन देने से पहले फिर एक बार आपसे विनती करता हूँ, 6 बजे शुरुआत, 6:15 शुरुआत कर रहा है। आप लोग 6:30 तक आने के लिए कोशिश कीजिए। 9:30 बजे तक रहेगा। बहुत कम, आज कम ही लोग हैं। देखो पूरा खलिशा लोग आना चाहिए। फिर एक बार बताता हूँ, आज इस समय से लेकर लास्ट तक हर दिन आने वाले के लिए परमेश्वर जरूर उनका जीवन में एक अद्भुत करने जा रहा है। प्रभु आशीष करने जा रहा है। हमारा प्रार्थना है ऐसा। హల్లెలూయా। మీరు సమయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ సమయం తీసుకొని ఉపవాస ఈ కూడికలకు మొదటి నుండి చివరి వరకు రాగలిగితే మీరు చాలా దీవించబడతారు। వారి జీవితంలో ఒక అద్భుతం దేవుడు చేస్తాడు। రెండోదిగా యెహోషువ ఎక్కడ పోయిన? యెహోషువ ఉన్నావా? రా, మరి నేను వెనక చూస్తున్నాను। రెండోదిగా ఉదయం 5 గంటలకు మీరు లేచి స్తోత్ర ఆరాధనలో పాల్గొనమని చెప్పాను। आपसे हमने कहा भोर को 5 बजे उठकर स्तुति आराधना में सहभागी हो जाओ। మరి మందిరానికి కామత్ గారు రాగలిగిన వాళ్ళు రాగలిగిన వారు దయచేసి తప్పనిసరి రండి। और कामतगर में जितने लोग हैं मंदिर में जो आ सकते हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर मंदिर में आए। దగ్గరుంది మందిరము, దగ్గరుంది, అవకాశం ఉంది, రండి ప్రియులారా, ఉదయకాల ఆరాధనలో పాల్గొనండి। आपके लिए मंदिर पास में है और आपको आने का अवसर है, मौका है, तो आप आइए और सुबह के भोर के प्रार्थना में आप सहभागी हो जाइए। 16 నుంచి ఒక కుటుంబం ఉదయకాలంలో ప్రార్థనకు వచ్చారు। पद्मनगर से एक परिवार सुबह की प्रार्थना में आया है। మీరు కూడా దయచేసి రాగలిగిన వారు రండి। आप भी कृपया आ सकते तो आइए। రాలేని వారు ఇంటి దగ్గరనే లేచి ఉదయకాలంలో ప్రార్థనలో ఉండండి। आज जो नहीं आ सकते मंदिर में वे लोग भोर को उठकर घर में ही प्रार्थना करें। మీ అందరి పేర్లను మేము దేవుని సన్నిధిలో ఎత్తిపట్టి ప్రభువును స్తుతిస్తున్నాం। आप सभी का नाम को परमेश्वर की उपस्थिति में उठाकर हम परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं। చిన్న బిడ్డల పేరు కూడా ఎత్తిపడతా ఉన్నాం। हम छोटे बच्चों का नाम भी पुकार कर प्रार्थना कर रहे हैं। మీరందరూ కూడా అందరి పేర్లు మీ దగ్గర దగ్గర పెట్టుకోండి।
और ये सब सभी लोगों का नाम आप अपने पास रख ఉదయకాల लीजिए 5 గంటలకు అందరు పేర్లను బట్టి ప్రభువును స్తుతించండి. और सुबह भोर को आराधना में परमेश्वर के सभी का नाम को पुकार कर प्रार्थना దీనివల్ల करें। చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. इसके लिए बहुत सा लाभ है చాలా ఆధ్యాత్మిక శక్తి దాగి ఉంది. और आध्यात्मिक शक्ति छिपा हुआ है। ఈ 10 రోజులు అలా పాల్గొనండి. ये 10 दिन इस तरह से आप भागीदार हो जाए ఫుల్ టైం ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఫుల్ టైం ఉండి పనులు మానుకొని ఇక్కడ మాతో ఉండాలి. और पूरे दिन जो उपवास रहना चाहते हैं पूरे दिन उपवास रहकर काम बंद कर कर आप हमारे साथ रहे। మీరు ఒక రోజు ఉంటారా, 2 రోజులు ఉంటారా, 3 రోజులు ఉంటారా, దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ప్రేరేపణను బట్టి ఉండండి. और जैसे परमेश्वर आपको प्रेरणा देता है उसके अनुसार 1 दिन रहेंगे या 2 दिन या 3 ఫుల్ दिन టైం उस మొత్తం अनुसार आप रहे। ఫుల్ టైం ఉండని వాళ్ళు హాఫ్ టైం అయినా ఒక టైం అయినా ఉండండి. आप पूरा समय के लिए जो उपवास नहीं कर पाते वो एक पहर के लिए आप उपवास रहिए। ఉపవాస కూటాలైన చూడు ఎంతమంది వచ్చారు మీరు. देखिए उपवास की प्रार्थना यहाँ पर आयोजित हो रहा है तो कितने लोग आया देखिए। ఉపవాస కూటాలగానే పెందరకలు లేచి ప్రార్థనకు వచ్చారు, పెందరకలు లేస్తున్నారు. और उपवास की प्रार्थना बोलते हैं बोर को उठते हैं प्रार्थना करते हैं बोर को आते हैं। చూడు ఉపవాస కూటాలలో ఎంత ఆశీర్వాదం ఉందో. देखिए उपवास की प्रार्थना में कितना आशीष छुपा है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। యోవేలు గ్రంథంలో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంది. योवेल पुस्तक में एक अद्भुत बात है। అదేంటంటే वो क्या है? పెళ్లి కుమారుడు అంతఃపురంలో నుంచి రావాలి, పెళ్లి కుమార్తె గదిలో నుండి రావాలి అనే మాట రాయబడి ఉంది. राजकुमार जो है महल में से आना है और राजकुमारी దానియేలు, హోషేయ, యోవేలు 2వ అధ్యాయంలో योवेल दूसरा अध्याय ఈ में మాట రాయబడి ఉంది. ये बातें लिखा है। 16వ వచనము కింది భాగంలో ఈ మాట మనకు కనబడుతుంది. పెండ్లి కుమారుడు అంతఃపురములో నుండి పెండ్లి కుమార్తె గదిలో నుండి రావలేను. యెహోవాకు పరిచర్య చేయు యాజకులు మండపమునకు బలిపీఠమునకు మధ్య నిలువబడి కన్నీరు విడుచుచు యెహోవా నీ జనుల ఎడల జాలి చేసుకుని అన్యజనులు వారి మీద ప్రభుత్వం చేయునట్లు వారిని అవమానమునకు అప్పగింపకము, లేని ఎడల అన్యజనులు వారి దేవుడు ఏమాయనందురు గదా అని వేడుకొనవలెను. ఇక్కడ పెళ్లి కుమార్తె గదిలో నుండి బయటకు వస్తుందంట. यहाँ पर दुल्हनी जो है कमरे से बाहर आता है పెళ్లి కుమారుడు అంతఃపురంలో నుంచి వస్తాడు और दुल्हन जो है अपने कोठरी से आता है। కదా. सही है ना? ఈ మాట ఇక్కడ ఎందుకు రాయబడి ఉంది? ये बात यहाँ पर क्यों लिखा है? మీరు కిందికి మీకు చదివితే ఉపవాస కూట, ఉపవాసములతో సిద్ధపడిన వారు పెళ్లి కుమార్తె. और ये आप ये वचन को ऊपर और नीचे से पढ़ेंगे तो उपवास प्रार्थना के लिए जो तैयार हो दुल्हन है। ఉపవాస సభలను, ఉపవాస దినాన్ని ప్రతిష్ఠించండి. उपवास के दिन को प्रतिष्ठित करो ఉపవాస దినాన్ని ఏర్పాటు చేయండి. और उपवास के दिन को आयोजित करो। పెద్దలను పిలువనంపండి. पुरानियों को बुलाओ సంఘంలో कहता है। పెద్దలు ఉంటారు కదండి, कलीसिया में जो पुराने रहते వారిని हैं ना పిలువనంపండి. और उनको भी बुलाओ। అదే విధంగా యవ్వనులను పిలవండి, वैसे ही युवाओं को बुलाओ, చిన్న బిడ్డలను పిలవండి, छोटे बच्चों को बुलाओ, కుటుంబాలను పిలవండి. परिवारों को बुलाओ। ఎందుకో తెలిసిన क्यों आप जानते हैं? సిద్ధపడేదే ఉపవాస కూటాలలో. क्योंकि उपवास प्रार्थना में ये सभी लोग तैयार होते हैं। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। గది అంటే कमरा यानी ఉపవాస సభలు, उपवास की सभाएं, ఉపవాస సభలలో उपवास की सभाएं में సిద్ధపాటు. और तैयारियां होता है। అందుకే ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి సంఘాలలో, మందిరాల్లో इसीलिए आत्मिक कलीसिया के सभी कलीसिया కూటాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఉపవాస కూటాలు ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేస్తారు. और उपवास की प्रार्थनाएं निश्चित रूप से आयोजित करते సంఘం हैं అంతా పాల్గొంటుంది. और कलीसिया पूरा सहभागी हो जाता है। ఇంకా మేము సాయంత్రం కూటం పెట్టాం. हम तो यहाँ पर शाम को आयोजित किया చాలా है సంఘాల్లో ఉదయం సాయంత్రం ఉంటాయి और సభలు. बहुत से कलीसिया में सुबह और शाम रहता है। మీకు ఇబ్బంది కలగొద్దని సాయంత్రం పెట్టాం. आपको तकलीफ ना हो इसलिए उपवास की प्रार्थना हमने పొద్దున शाम को आयोजित किया। పొద్దున లేచే అవకాశము ఉంటుంది, మనకు పొద్దున ఆరాధనలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది కనుక పొద్దున 5 గంటలకు పెట్టాం. हमको भोर को उठने का अवसर रहता है और भोर को प्रार्थना में सहभागी होने का मौका हमको रहता है, इसलिए हमने भोर को प्रार्थना रखा। నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, ఉపవాసము
हम हमेशा कहते रहते हैं उपवास। ఎన్ని అక్షరాలండి? उपवास कितना अक्षर है? ఉపవాసం అంటే ఏంటి? उपवास यानी क्या है? ఎందుకు ఉండాలి? क्यों रहना है? 4 అక్షరాలు చెప్తున్నాను నేను. 4 अक्षर हम बताते हैं। ఇంగ్లీష్ ఇందులో 4 ఉంటాయి. ఉపవాస్ उपवास కదా. మీకు తెలిసి మీరు ఇంతకు ముందు విన్న వాళ్ళు, इससे पहले आप जो सुन चुके हैं, వినని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. आज जो नहीं सुने उनके बारे में बताते हैं। ఫస్ట్ అక్షరం ఏంటి? पहला अक्षर क्या है? చెప్పాలి. ऊ। ఊ. నేను అక్షరం అడిగాను, దాని అర్థం అడగలే. ఊ అంటే ऊ अर्थ है ఉపేక్షించుకొనుట. उपेक्षा करना, यानी इनकार करना। ఏంటి ఉపేక్షించుకోవాలి? और क्या इनकार करना మన है? సమయాన్ని, अपना समय को इनकार करना है, మన పనులను, यानी एक प्रकार का त्याग करना, अपने काम को त्याग करना है। వాటన్నింటినీ కాదనుకోవాలి, इस सब को हम त्याग करना है, వద్దనుకోవాలి. मना करना है। ఉపవాసం ఉండడం వల్ల और उपवास रहने से మన ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాదనుకోవాలి, हम अपने आरोग्य को भी त्याग करना మన है, సంతోషాన్ని अपने కాదనుకోవాలి. आनंद को त्याग करना है। అన్ని త్యాగం చేయడమే మొదటి అక్షరం ఉపేక్షించుకొనుట. और सब कुछ त्याग करना है। पहला अक्षर का अर्थ उपवास यानी ऊ, त्याग करना। అదవుతుందా? समझ में आ रहा है? రెండో అక్షరం दूसरा अक्षर పా. पा। అంటే ఏం చెప్పాను? पा हमने क्या बताया? ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత రెండో అక్షరములో పరీక్షించుకోవాలి. और उपवास यानी दूसरा अक्षर है पा। तम्बू पा गिर यानी जाएगा। अपने आप का परीक्षा करना है, परीक्षण करना है, నన్ను చూడండి, పరీక్షించుకోవాలి. अपने आप की परीक्षा करना है। నీది నువ్వే పరీక్ష చేసుకో. आप अपने आप को जांचना నాది है, నేనే परखना है, నాది నేనే పరీక్ష చేసుకో. अपने आप को परखना है। దేవుని సన్నిధిలో మనం ఎట్లా ఉన్నాం? और परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे हैं? పశ్చాత్తాపడాలి, पश्चाताप करना, పరీక్షించుకోవాలి, परखना है, కన్నీళ్లు విడవాలి, आंसू बहाना है, పరీక్షించుకోవాలి. अपने आप को परखना నేను है। ఎంతవరకు ప్రభులో ఉన్నాను, मैं कितने तक प्रभु में हूँ, నేను ఎంతవరకు కట్టబడ్డాను, मैं कितने तक प्रभु में बनी నాలో हूँ, ఇంకేం లోపాలు ఉన్నాయి, और मुझ में क्या कमियां हैं, నాలో ఇంకేం లోపాలు और ఉన్నాయి, मुझ में क्या నేను कमियां हैं, ఒప్పుకోవాల్సిన ఏమైనా ఉన్నాయా, और मैं जो मानना है और कुछ है क्या, విడిచిపెట్టవలసిన ఏమైనా या ఉన్నాయా? कुछ त्याग करने वाला है क्या? ప్రభు ఇప్పుడు వస్తే और प्रभु यदि आगमन నేను होगा, ఎత్తబడతానా? मैं क्या उठा लुआ నన్ను ప్రభు जाऊंगा? అంగీకరిస్తాడు क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेगा? అని అన్ని కోణాల్లో మనము పరీక్షించుకోవాలి. ऐसे सभी कोने में हमें परीक्षण करना है, परखना है। పరీక్షించుకున్నప్పుడు जब हम परखेंगे అన్ని అర్థమవుతాయి. सब कुछ समझ में आता है। ఇది నేను చెప్పే వాక్యం కాదు. ఈరోజు ఉపవాసం ఎందుకు ఉండాలో చెప్తున్నాను. और उपवास क्यों रहना है आज आपको हम बताता है। और ये वाह। मेरे మూడో बताने అక్షరం वाला वचन ఏంటండి? नहीं है। వా. तीसरा अक्षर है वाह। దానికి ఏం నేర్చుకున్నాం? और उसके लिए हमने क्या सीखा? అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాక్యాన్ని చదువుట, ధ్యానించుట. वचन को पढ़ना, वचन का ध्यान करना। ఈ ఉపవాస కూటలు అయిపోయే వరకు ये उपवास की प्रार्थना समाप्त होने तक నేను మత్తయి సువార్త పూర్తి చేస్తాను, मैं मत्ती रसी सुसमाचार लेपुते- पूरा पढ़ूंगा కొత్త నిబంధన పూర్తి या చేస్తాను. नया करार पूरा पढ़ूंगा। ఒక పట్టుదల, एक ऐसे जज्बा, వాక్యం చదువుట, मैं वचन पढ़ना, వాక్యం ధ్యానించుట. वचन का मनन करना। ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया। అదే ఉపవాసము. यही है उपवास। सा ఏం నేర్చుకున్నాం? इसके लिए हमने क्या सीखा? సహవాసము. संगति में रहना। ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया। చూడండి ఎంతమంది పరిశుద్ధులను సహవాసం చేస్తున్నాం. देखिए यहाँ पर कितने पवित्र लोगों की हम संगति करते हैं। దేవునితోనూ परमेश्वर से చెప్పండి, దేవుని పరిశుద్ధులతోనూ और परमेश्वर के पवित्र लोगों ఇప్పుడు से మన సహవాసం ఉంది ఇక్కడ. अभी हमारी संगति है यहाँ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया। మీ సహవాసము आपकी संगति పరిశుద్ధులతో, पवित्र लोगों से, పరిశుద్ధులతో पवित्र लोगों అది से। ఎంత ఆశీర్వాదమో తెలుసా? ये कितनी आशीष की बात है आप అది ఎంత जानते हैं? దీవెనో తెలుసా? ये कितनी आशीष की बात है जानते సహవాసము. हैं? संगति, మనం అందరం కలిసి हम सब मिलकर దేశం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। అర్థమైందా? समझ में आ रहा है? మన కొరకు ప్రార్థన చేసుకుంటలేం, हम अपने आप में प्रार्थना మన नहीं कर దేశ रहे हैं, క్షేమం కొరకు. अपने देश की रक्षा के लिए। ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया। మన దేశ ప్రజల క్షేమం కొరకు, हमारे देश की प्रजाओं की रक्षा సంఘాల के लिए, క్షేమం కొరకు कलिशा की रक्षा के మనం लिए ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం. हम प्रार्थनाएं करते हैं। ఎవరైనా చేస్తారా లోకంలో? संसार में कोई ऐसा करता है क्या? ఎవరైనా చేస్తారా అట్లా? कोई करता है ऐसा?
ఇంకోరి కోసం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఇంకోరికి ఏముంది? देखिए दूसरों के लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने की आवश्यकता और किसी को क्यों रहता ఆ है? కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. वो कृपा परमेश्वर ने हमें प्रदान किया ఇది है। దేవుని పని. ये परमेश्वर का काम ఈ है దేవుని పనిలో పాలిభాగస్తులుగా చేశాడు దేవుడు और మనల్ని. परमेश्वर के काम में हम सभी को सहभागिता दिया है। ఇదెంత ఆశీర్వాదం ये చెప్పండి. कितनी आशीष की बात है। చివరి అక్షరము आखिरी अक्षर ఏం నేర్చుకున్నారు? उपवास उपवासम ఏం నేర్చుకున్నారు? ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया ముక్తి పొందుట. मुक्ति पाना। ఈ ఉపవాస కూటలలో उपवास की प्रार्थना में దయ్యాల నుంచి విముక్తి, और दुष्ट आत्माओं से मुक्ति, శాపము నుండి విముక్తి, श्राप से मुक्ति, పాపము నుండి पाप से मुक्ति విడుదల అద్భుతంగా కలుగుద్ది. और छुटकारा अद्भुत रीति से होता है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। అలా మనము ఉపవాసం చేయగలిగితే इस रीति से हम उपवास कर पाएंगे ఈ तो ఉపవాస కూటాల్లోనే ప్రభు వస్తే और ये उपवास की प्रार्थना में प्रभु का आगमन होगा तो ఖచ్చితంగా పరలోకం और చేరుకుంటాం. निश्चित रूप से हम स्वर्ग హల్లెలూయా. में प्रवेश करेंगे। స్తోత్రం కలుగును గాక. हालेलुया। ఉపవాస కూటాలంటే సంతోషంగా రావాలి. उपवास की प्रार्थना में आनंद से आना है। ప్రైజ్ గాడ్. हालेलुया। ఎక్కువగా సమయం అంతా దేవుని సన్నిధిలో గడపాలి. और ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करना లోక है। వార్తలు చెప్పుకోకుండా, ये संसार की बातें ना बोलते లోక हुए, సంబంధమైన మాటలు ये संसार के మాట్లాడకుండా, संबंधी बातों को ना లోక करते हुए, సంబంధమైన స్వరాలు ये వినకుండా संसार की आवाजें ना सुनते हुए ఎక్కువగా దేవుని స్వరం వింటూ और ज्यादा से ज्यादा దేవుని परमेश्वर की సన్నిధిలో वाणी को ఉంటే सुनते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। పెళ్లి కుమార్తె సిద్ధపడ్డట్లుగా और जैसे दुल्हन तैयार होती है మనం సిద్ధపడుతున్నామని అర్థం. हम भी तैयार हो रहा है, Praise श्रृंगार the हो रहा है Lord. करके अर्थ है। గట్టిగా చేతులెత్తి చెప్పండి जोर హల్లెలూయా. से हालेलुया। మీరు వివాహంలో చూశారు కదా, आपने विवाह में देखा है ना, పెళ్లి కుమార్తె ఎక్కడ చూస్తుందండి? दुल्हन कहाँ से आती है? గదిలోడు తయారై వచ్చేస్తుంది. वो कमरे में तैयार होकर सज कर आती है। పెళ్లి కుమారుడు दुल्हा कहाँ से आता है? ఆయన వేరే రూమ్ లో నుంచి వచ్చేస్తాడు. वो दूसरे कमरे से आता है। మన పెళ్లి కుమారుడు యేసయ్య हमारा दुल्हा यीशु मसीह ఆయన ఆల్రెడీ తయారయ్యాడు. वो पहले से तैयार है। ఇప్పుడు తయారు కావాల్సింది ఎవరు अभी किसे तैयार होना है? చెప్పండి? పెళ్లి కుమార్తె అంటే ఎవరు? अभी दुल्हन को तैयार होना है, सजना है। తయారయ్యే గదేది और तैयार होने वाला कमरा कौन सा है? చెప్పాలి. बताइए आप लोग। తయారయ్యే గదేది? और तैयार होने वाला कमरा क्या है? చాలా మంది మీరు తయారవుతారు కదా భౌతికంగా. और आप में से बहुत से लोग जो शारीरिक रूप से तैयार होते हैं, అద్దం ముందట్టుకోయి आईने के सामने जाकर అలంకరించుకొని सजा अपने आप को सजा लेते हैं। కదండి. सही है ना? ఆధ్యాత్మికంగా తయారయ్యే గది और దేవుని యొక్క వాక్యం అనే आध्यात्मिक అద్దం. रीति से तैयार होने वाला Praise the Lord. परमेश्वर का वचन है। సహవాసం, संगति, ఉపవాస కూటాలు. उपवास की प्रार्थना है। మీరు మామూలుగా ప్రార్థన చేసి చూడండి, ఉపవాసం ఉండి చూడండి, మీకు देखिए- అర్థం అవుద్ది. देखिए आप साधारण प्रार्थना करके देखिए, आप उपवास में रहकर प्रार्थना करके देखिए। మామూలు ప్రార్థనలో, ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి, ఆ కూటాల్లో ఉన్న శక్తి అలాగుంటుంది. देखिए साधारण प्रार्थना में और उपवास प्रार्थना की शक्ति अलग रहता है। అందుకే इसीलिए 10 రోజులు మనకు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. ये 10 दिन परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। రేపైతే మనం ముంబైకి వెళ్తున్నాం. कल तो हम मुंबई जा रहे రేపు हैं। ఉండదండి కూటం. कल यहाँ पर सभाएं नहीं रहेगा। తర్వాత ప్రతిరోజు సాయంకాలం కూటం ఉంటుంది. और इसके पश्चात हर दिन यहाँ प्रार्थनाएं चलेगा। తర్వాత మీరు ఈ కూటాలు మిస్ చేసుకుంటే మీరు ఎంతో ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటారు. देखिए ये प्रार्थना से, ये सभा से आप छूट जाएंगे, बहुत से आशीषें आप खो जाएंगे। ఓకే, దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. परमेश्वर आपको आशीष करने చివరిగా पाए। ప్రభల ఇచ్చే ముందు అభిషేక కూటం ఉంటుంది, प्रभु का मेज देने से पहले अभिषेक का सभा रहेगा। బల్ల ఉంటుంది. वहाँ उसी दिन मेज रहेगा। దేవుడు మీకు ఎట్లా ప్రేరేపిస్తే అట్లా ఉపవాసాలు ఉండండి. और परमेश्वर जैसे आपको प्रेरणा देता है वैसे आप उपवास रहिए। దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును. परमेश्वर आपको आशीष करे। చిన్న ప్రార్థన छोटी చేసుకుంటే सी प्रार्थना करेंगे हम। పరిశుద్ధుడ ప్రేమగల తండ్రి, और पवित्र प्रेमामय पिता, కొన్ని విషయాలు మాకు నేర్పించావు, कुछ बातें आपने కొన్ని हमें सिखाया, ప్రకటనలు చేసావు. आप कुछ हम प्रचार किया है। దేవా, ఈ ఉపవాస కూటం మొదటి రోజు వచ్చిన నీ బిడ్డలందరినీ పేరు పేరున దర్శించుదువుగాక. हे परमेश्वर, ये पहले दिन उपवास की प्रार्थना में आए हुए सभी बच्चों को आप नाम नाम से आशीष करने पाए। నిలబడ్డ మమ్మల్ని మీరు అభిషేకించి పవిత్రపరిచి మాల నుండి మీ బిడ్డలతో మాట్లాడు. और खड़े हुए हमको अभिषेक करके और आप हमारे में से रहकर बातें करें। నీ ప్రజలందరినీ పరిశుద్ధపరిచి आपके लोगों को पवित्र करे, దీవించుమని आशीष करो करके యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. यीशु के नाम से मांगते पिता। ఆమేన్. आमीन।
చేతులెత్తి ఉద్యోగంగా చెప్పుదాం. हाथ उठाकर उच्ची హల్లెలూయా. हालेलुया। మార్కు సువార్త मार्कुस सुसमाचार 13వ అధ్యాయము 13 अध्याय 35 నుండి 37వ వచనం వరకు ధ్యానం చేసుకుందాం. 35 से लेकर 37 वचन तक हम ध्यान करेंगे। ఇంటి యజమానుడు ప్రొద్దుగుంగు వచ్చునో, అర్ధరాత్రి వచ్చునో, కోడి కూయినప్పుడు వచ్చునో, తెల్లవారునప్పుడు వచ్చునో, ఎప్పుడు వచ్చునో మీకు తెలియదు. ఆయన అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీరు నిద్రపోచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు మెలకువగా నుండుడి. నేను మీతో చెప్పునది అందరితోనూ చెప్పుచున్నాను, మెలకువగా నుండను. ఓకే, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो। మార్కు సువార్త మళ్ళీ చెప్తున్నాను, फिर से हम बताते మీ हैं, అందరికి వినొస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళకు. आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा है पीछे जो మార్కు बैठे हैं। సువార్త 13వ అధ్యాయం 35 నుండి मार्कुस सुसमाचार 13 अध्याय 35 वचन से लेकर, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ हो या आधी रात को या मुर्गा के बांग देने के समय या भोर को। ऐसे नहीं हो कि वहाँ अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वहीं सबसे कहता हूँ, जागते रहो। ఇక్కడ మీరు ఇంకా 32వ వచనం చదువుకుంటే అనేక విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి. అక్కడ और 32वां वचन से आप पढ़ते आएंगे ఆ तो बहुत सी దినము बातें గురించి आपको मालूम ఆ होगा। గడియ గురించి మీకు తెలియదు. उस दिन या उस घड़ी के बारे में आप नहीं जानते हैं, తండ్రి తప్ప ఎవ్వరికి తెలియదు, తండ్రికి ఒక్కడికే తెలుసు. और पिता के अलावा और कोई नहीं जानता है, केवल पिता ही जानता है। ఏ మనుషుడికి తెలియదు, और कोई भी मनुष्य नहीं जानता దేవదూతలకు తెలియదు, है, स्वर्गदूत भी नहीं సంఘ जानते हैं, పెద్దలకు తెలియదు, कलीसिया के बड़े लोगों को भी नहीं जानते, పరలోకంలో ఉన్న పెద్దలకు తెలియదు, और स्वर्ग के पुराने भी नहीं కెరూబులకు जानते, తెలియదు, केरूब भी नहीं जानते, ఎవ్వరికి తెలియదు. और कोई नहीं जानता। యేసయ్యను దేవుడు ఎప్పుడు పంపిస్తే అప్పుడు ప్రత్యక్షమైతాడు. और जब यीशु को पिता परमेश्वर जब ये पृथ्वी पर भेजेगा तब वो प्रकट होगा। కానీ ఆయన వచ్చే ముందు కొన్ని సూచనలు జరుగుతాయని చెప్పాడు. परंतु यीशु के आगमन से पहले कुछ चिन्ह होगा करके कहा। అవి మనం ఎన్నోసార్లు చూసాం. हमने कई बार ये बातें देखा है। భూకంపాలు జరుగుతాయి, भूकंप होगा, యుద్ధాలు युद्ध జరుగుతాయి, होगा, కరువులు వస్తాయి, अकाल आएंगे, ఒక రాజ్యం ఇంకో రాజ్యం एक లాస్తుంది. राज्य पर दूसरा राज्य चढ़ाई ఇవన్నీ करेगा, జరుగుతాయి. ये सब कुछ होगा। మీరు కలవరపడొద్దు, आप व्याकुल ना हो, నేను వచ్చే ముందు ఇవి జరుగుతాయి मेरा आगमन से पहले అని सब कुछ యేసయ్య होगा। స్పష్టంగా చెప్పాడు. तो यीशु ने स्वयं स्पष्ट रीति से कहा। ప్రజెంట్ ఈ దినాలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. और वर्तमान में ये सब कुछ हो रहा है। ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? अभी हमें क्या करना है? ప్రభు అంటాడు, प्रभु कहता మీరు है తయారవ్వండి, आप तैयार हो మీరు जाए, సిద్ధంగా ఉండండి. आप तैयार మీ रहिए। ప్రభు आपका प्रभु ఎప్పుడు వచ్చునో మీరు ఎరగరు. कब आगमन होगा आप नहीं जानते। అక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు. और कुछ बातें वहां पर మీరు बताया, మెలకువగా ఉండండి, आप जागते रहो, జాగ్రత్తగా ఉండండి, आप सावधान रहो, ప్రార్థన आप చేసుకోండి. प्रार्थना करते మీకు रहो, తెలియదు, आप नहीं जानते हैं, జాగ్రత్త ఉండండి, आप जागते జాగ్రత్త रहो, ఉండండి అని आप చెప్పాడు. सावधान रहो, सतर्क रहो करके అలా कहा। చెబుతూ ऐसे बोलते बोलते 35వ వచనములో और 35वां वचन में కొన్ని మాటలు చెప్పాడు. और कुछ बातें बताया। ఇంటి యజమానుడు घर का स्वामी పొద్దుగూకి వస్తాడు, और सांझ को आएगा, అర్ధరాత్రి వస్తాడు, या आधी रात को కోడి आएगा, కూయినప్పుడు या వస్తాడు, मुर्गा बांग देने से आएगा, తెల్లవారుతున్నప్పుడు या వస్తాడు. भोर को आएगा, ఎప్పుడు వచ్చునో, कब आएगा, యజమానుడు ఎప్పుడు వచ్చునో स्वामी कब आएगा తెలియదు. नहीं ఆయన जानते, అకస్మాత్తుగా వస్తాడు. वो अचानक आएगा। మీరు నిద్రపోతుండగా నిద్రపోచుంటే ఆయన చూచునేమో, आप सोते हुए वो देखेंगे शायद, కనుక మీరు మెలకువగా ఉండండి. इसीलिए आप जागते रहो। అందరితో చెప్తున్నాను, सभी लोगों से कह ఈ रहा రోజు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. आज परमेश्वर बात कर रहा है, బర్నింగ్ బుష్ సంఘ బిడ్డలతో ప్రతి ఒక్కరితో और మాట్లాడుతున్నాడు. बर्निंग बुश कलीसिया के सभी लोगों से మీరు बात कर रहा है। నిద్రపోవద్దు, आप सोए नहीं, నిద్రపోయే దినాలు కావు, ये सोने वाला दिन ఇవి नहीं ప్రార్థించే है, దినాలు, ये प्रार्थना करने वाला జాగ్రత్త दिन పడే है, దినాలు, सावधान रहने ఎదురు वाले చూసే दिन దినాలు, है, आगमन का प्रतीक्षा ఎలా करना ఎదురు दिन है, చూడాలి, कैसे प्रतीक्षा ఎప్పుడు करना है, వస్తాడు, कब आएगा वो। నాలుగు విషయాలు చెప్పాడు. चार बातें నెంబర్ बताया। 1, पहली बात, పొద్దుగుంకి వస్తాడు, वो सांझ को आएगा, పొద్దు గూకుతున్నప్పుడు వస్తాడు. सांझ को आएगा। నెంబర్ 2, दूसरी बात, అర్ధరాత్రి వస్తాడు, आधी रात को आएगा, అర్ధరాత్రి రావచ్చు. आधी रात को भी आ सकता है। మొదటిగా पहला, పొద్దు గూకుతున్నప్పుడు सांझ రావచ్చు. को भी आ सकता है। రెండోదిగా दूसरा, అర్ధరాత్రి आधी रात को आ రావచ్చు. सकता మూడోదిగా है। तीसरा, పొద్దున పెందల కడ రావచ్చు. और भोर को भी आ మూడో सकता है। జామది పెందల కడ రావచ్చు. और तीसरा पहर है ये, నాలుగోదిగా చౌథియా, తెల్లవారుతున్నప్పుడు రావచ్చు. वो भोर को आ सकता है। చెప్పగలవా? आप बता सकते हैं? మరి ఏం చేస్తాము? फिर हम क्या करेंगे? ప్రార్థనలో ఉండాలి, प्रार्थना में रहना है, మెలకువగా ఉండాలి, जागते रहना है, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. सावधान रहना है, పొద్దుగూకెట్టప్పుడు और सांझ को బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. बहुत ही सावधान పనులు रहना है। ముగించుకొని काम सब कुछ निपटा कर పొద్దుగూకు వేళ
और सांझ के समय, సాయంకాల వేళలో शाम के समय చాలా మంది ఏం చేస్తారు? बहुत से लोग क्या करते हैं? ప్రార్థనలు ఉంటారా? प्रार्थना में रहते हैं क्या? జనరల్గా మనం ఆలోచన చేస్తే देखिए ऐसे हम మీరు आलोचना- పనుల నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? आप काम पे से आने के बाद क्या करते हैं? 6 గంటలకో 7 గంటలకు వస్తారు. అప్పుడు చీకటి అవుతుంది కదా. शाम को आप 6 या 7 बजे आते हैं ना, పనులు काम ముగించుకొని निपटा कर। రాగానే మీరు ఏం చేస్తారు? और जैसे आप काम निपटा कर आते हैं तो क्या करते हैं? మీరు ఏం చేయరా? कुछ नहीं करते हैं आप? పొద్దుగూకుతున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయరా? शाम के समय में कुछ नहीं करते? రాగానే आते ही చెప్పాలి. बताइए आप लोग। ఫ్రెష్ అవుతారు, అందరూ అవుతారు. यानी सभी लोग फ्रेश हो जाता है, यानी అది आ, ఏం చేస్తారు చెప్పండి? టీవీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? जिनके घर में टीवी रहता है वो क्या करते हैं? క్రికెట్ కాలం అనుకో, क्रिकेट का समय हो, క్రికెట్ ఓపెన్ చేస్తారు. क्रिकेट चालू कर। కొద్దిమంది క్రికెట్ చూసుకుంటూ कुछ लोग क्रिकेट देखते बैठते हैं। సినిమా నచ్చింది అనుకో, और किसी को सिनेमा पसंद आया, సినిమాలు అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు और सिनेमा का जिनको आदत रहता है సినిమాలు చూస్తారు. सिनेमा देखते हैं। సీరియల్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు और जिनको सीरियल की आदत सीरियल रहता है दोस्त वो सीरियल देखते हैं। అంతేనా కదా? सही है ना? వాస్తవమా కాదా? देखिए ये सच है कि ఎందుకంటే नहीं? అలసిపోయి వస్తాం, ఎంటర్టైన్మెంట్ అని అదని ఇదని. क्योंकि हम थक कर आते हैं काम से, मनोरंजन के लिए ఉంటారు. हम मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ देखते रहते ఇంకా हैं। కొద్దిమంది ఏం చేస్తారు? और कुछ టీవీలు लोग क्या చూడని करते వాళ్ళు టీవీలు చూడని వాళ్ళు हैं? जो ఇంకేం टीवी नहीं చేస్తారు? देखते वो क्या करते हैं? మొబైల్ పట్టుకుంటారు. मोबाइल पकड़ते हैं। ఓకే, అది కాకపోతే ఇది కాకపోతే वो नहीं तो ये नहीं तो वो। అందులో మంచి ఉంటుంది, देखिए उसमें अच्छा भी रहता है, చెడు ఉంటుంది. बुरा भी रहता है। దినములు చెడ్డవి గనక दिन बुरे हैं మీరు इसलिए సమయం పోనీయక, आप समय का जाया ना करते మీరు हुए పొద్దుగూకు వేళ आप सांझ के समय మీరు ఏం చేయాలి? आपको क्या करना है? బైబిల్ ఏం చేయమని చెప్తుంది? बाइबल क्या करने को कहता है? చేతులెత్తి ప్రభువుకు ప్రార్థన చేయాలి. हाथ उठाकर प्रभु का प्रार्थना करिए। కీర్తన గ్రంథం भजन संहिता 141 141 अध्याय 2వ వచనం. दूसरा वचन। నా ప్రార్థన ధూపం వలెను, నేను చేతులెత్తుట సాయంకాల నైవేద్యము వలెను నీ దృష్టికి అంగీకారములగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. मेरी प्रार्थना तेरे सामने సాయంకాల सुगंध दूं। వేళలో शाम के समय में దావీదు అనే ఈ భక్తుడు दाऊद नाम का ये ఏం भक्त చేస్తున్నాడు? क्या करता है? చేతులెత్తి ప్రార్థన చేస్తాడు, हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है విజ్ఞాపన और చేస్తున్నాడు. निवेदन कर रहा है। సాయంకాల వేళలో చేసే ప్రార్థన शाम के समय में करने वाले प्रार्थना ఎట్లా లేస్తాడో దేవుని సన్నిధికి? वो कैसे उठता है? మీ అందరికి దొరికిందండి? परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे उठता है? आप सभी को मिला क्या? भजन संहिता 41:2 రాసుకోండి. भजन संहिता 141 अध्याय దేవుడు दूसरा वचन। మాట్లాడుతున్న మాటలు. परमेश्वर बोल रहा, परमेश्वर बातें करने वाली बातें हैं ये। మళ్ళీ చదవండి. फिर से पढ़ेंगे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। నా ప్రార్థన ధూపం వలెను, నేను చేతులెత్తుట సాయంకాల నైవేద్యము వలెను నీ దృష్టికి అంగీకారములగునుగాక. దేవుని సాయంకాల చేసే ప్రార్థనలు, చేతులెత్తి చేసే ప్రార్థనలు దేవుడు అంగీకరిస్తాడట. देखिए हालेलुया। सांझ के समय हाथ उठाकर करने वाले प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार ఆ करेगा। ప్రార్థన దేంతో పోల్చబడింది అంటే और वो प्रार्थना की तुलना किससे की गई है? ధూపం వలె. वो धूप के समान, ధూపం వలె. वो धूप के समान। ప్రత్యక్ష గుడారంలో मिलाप वाले तंबू में ధూపం వేస్తారండి, ధూప వేదిక మీద. और धूप वेदिका पर दुआ डालते हैं ఆ ధూప వేదికలో అగ్గి ఉంటుంది, और वो धूप वेदी में आग रहता है। ధూప ద్రవ్యములు దాని మీద వేసినప్పుడు और जैसे उसमें सुगंध द्रव्य डाला जाता है, పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉంటుంది ఆ ధూప వేదిక. वो पवित्र स्थान में रहता है वो धूप वेदी। అతి పరిశుద్ధ స్థలములో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉంది. अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। మధ్యలో తెర ఉంటుంది. बीच में पर्दा ఈ रहता है। ధూపం వేస్తున్నప్పుడు और जैसे सुगंध द्रव्य दुआ ఆ डालते हैं, పొగ లేచి वो दुआ उठकर సువాసన వీచి वो सुगंध అది फैलाकर అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుని సన్నిధికి చేరుతుంది. और अति पवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। ఆ ప్రార్థన ఆ యొక్క దేవుడు ఆంగ్రానించి అంటే ఆ యొక్క ఆస్వాదించి और परमेश्वर उसे स्वीकार करके దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. परमेश्वर आशीष करता है। యాజకులందరూ అట్లా చేసేవారు. और सभी याजक मिलाप वाले तंबू में जो सेवकाई करते हैं वैसे करते थे। దేవుని పిల్లలమైన మనం और परमेश्वर के बच्चे हम సాయంకాల వేళలో शाम के समय में ఇవన్నీ మానేసి
ये सब कुछ त्याग करके ఉపవాస కూటాలలో उपवास की प्रार्थना ఒక में తీర్మానంతో మనం ఇంటికి వెళ్ళాలి. एक निर्णय से घर लौटना है। సాయంకాల వేళలో शाम के समय में చేయకూడని పనులు, जो ना करने वाले చూడకూడని काम, దృశ్యాలు जो ना देखने वाले दृश्य, మానేసి उसको त्याग करना है। ఉన్న ఆ సమయంలో और जो समय हमें मिलता है నశించిపోతున్న దేశ ప్రజల క్షేమం కొరకు చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయాలి. और नाश होने वाले देश के प्रजा की रक्षा के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। నీతిమంతుల ప్రార్థన धार्मिक लोगों की అది प्रार्थना బలమైనది. और वो सामर्थ्य है। ఏలియా మనలాంటి మామూలు మనిషే, एलिया हमारे जैसे साधारण मनुष्य మనలాంటి था, స్వభావం కలిగిన हमारे వాడే. जैसे स्वभाव था उनका, కానీ అతడు ప్రార్థన చేస్తే परंतु वो जब प्रार्थना किया వర్షం ఆగిపోయిందట. बारिश रुक गया। అతడు ప్రార్థన చేస్తే जब वो प्रार्थना किया వర్షం కురిసిందట. बारिश आ गया। ఆయన ప్రార్థన చేస్తే वो प्रार्थना किया బలిపీఠం మీదకి అగ్ని దిగి और వచ్చింది. वेदी पर आग ఆయన उतर ప్రార్థన आया। చేస్తే वो प्रार्थना किया, గొప్ప ఉజ్జీవం वो రగిలింది. बड़ी संजीवनी बढ़ ఏలియా एलिया ఒక ప్రార్థన యోధుడు. प्रार्थना योद्धा था। ఆయన మామూలు మనలాంటి స్వభావం కలిగిన वो వాడే. हमारे जैसे स्वाभाविक ఆయనకు मनुष्य था। బలహీనతలు ఉన్నాయి, उनको भी निर्बलताएं కానీ हैं, ఆయన ప్రార్థనలో అంత శక్తి దాగి ఉంది. परंतु उनकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य छुपा है। అదే బైబిల్ చెప్తుంది. वही बाइबल कहता है, మనలాంటి మనుషుడే वो हमारे जैसे मनुष्य था, ప్రార్థన వేదన ఆయనకుంది. परंतु प्रार्थना की वो वेदना उसको था। ప్రకటన గ్రంథం 8వ అధ్యాయం ఏం చెప్తుంది? प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय क्या कहता 5వ है? వచనములో उसमें 5वां वचन పరిశుద్ధులు చేసే ప్రార్థనలో पवित्र लोगों की प्रार्थना ఎంత బలం ఎంత శక్తి దాగి और ఉందో इतनी बल और शक्ति छुपा हुआ है। మీరు ఇక్కడ చదవచ్చు. आप पढ़ सकते हैं यहाँ। ఆ దూత ధూపార్తిని తీసుకొని 3వ వచనం నుండి మరియు సువర్ణ ధూపార్తి చేత పట్టుకొని ఉన్న వేరొక దూత వచ్చి బలిపీఠము ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠము పైన పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలతో కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపద్రవ్యములు ఇయ్యబడెను. అప్పుడు ఆ ధూపద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి దూత చేతిలో నుండి పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిన చేరెను. ఆ దూత ధూపార్తిని తీసుకొని బలిపీఠము పైనున్న నిప్పులతో దానిని నింపి భూమి మీద పడవేయగా ఉరుములు, ధ్వనులు, మెరుపులు, భూకంపమును కలిగెను. దేశములో గొప్ప ఉజ్జీవము దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. ये देश में बहुत बड़ी संजीवनी ప్రైజ్ परमेश्वर ది देने जा లార్డ్. रहा है। పరిశుద్ధులందరూ కలిసి पवित्र लोग सब मिलकर సాయంకాల వేళలో शाम के समय में చేతులెత్తి ప్రార్థించడం వల్ల, हाथ उठाकर దేశం प्रार्थना కొరకు करने से అంగలార్చడం వల్ల और देश के लिए विलाप करने ఒక से దూత एक दूत దూత దగ్గర ఒక సువర్ణ బలిపీఠం ఉందంట. और स्वर्गदूत के पास धूप एक वेदी सोने कुंदी। का धूप वेदी है పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలతో और सारे पवित्र लोग प्रार्थनाएं से ఆ యొక్క ఆ దూత ఏం చేస్తున్నాడంట? और स्वर्गदूत क्या कर रहा है ఆ ప్రార్థన కలుపుతున్నాడు. और वो प्रार्थना को वो धूप वेदी में मिला ले रहा है। యాజకుడు కదా సువర్ణ బలిపీఠం మీద ఆ యొక్క సుగంధ ద్రవ్యాలు వేసినట్లుగా और याजक दो सोने की धूप में वो सुगंध द्रव्य जैसे डाला है। ఇక్కడ పరిశుద్ధులు చేసే ప్రార్థనలన్నీ కూడా తీసుకెళ్లి यहाँ पर जो पवित्र लोगों की सारी प्रार्थनाएं ले जाकर అలా కలుపుతాడట. और वैसे सुगंध द्रव्य के जैसे मिला लेता है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। మీరు అక్కడ గమనించండి, वहां पर आप ध्यान दीजिए, కలుపుటకై और मिलाने के लिए ధూప ద్రవ్యములు ఇవ్వబడ్డాయి ఆయనకు. और वहां पर सुगंध द्रव्य दिया गया है। ఆ ధూప ద్రవ్యముల పొగ और वो सुगंध द्रव्यों की పరిశుద్ధుల धुआं ప్రార్థనలతో కలిసి और पवित्र लोगों के प्रार्थना के सहित ఆ పొగతో పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు కలిసిపోయాయి. और वो धुआं से पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं मिल गया है। పైకి లేస్తుంది, और धुआं ऊपर उठ रहा है దేవుని సన్నిధి और చేరింది. परमेश्वर की उपस्थिति में गई। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। మీరు ఆలోచించండి, आप सोचिए దీని భావం ఏంటంటే इसकी भावना ఒక क्या है। పరిశుద్ధుని గుండెల్లో, एक पवित्र लोगों के मन में ఒక పరిశుద్ధుని యాజకునిలో और एक पवित्र याजक నా के मन దేశం में కొరకు నేను ప్రార్థించాలి, मेरे देश के लिए प्रार्थना నా करो, దేశ అధికారుల కొరకు, मेरे देश के నా अधिकारियों के దేశ लिए రాజుల प्रार्थना करो, కొరకు, मेरे देश के నా राजाओं के लिए దేశంలో प्रार्थना, నశించిపోతున్న ఆత్మల और देश में కొరకు नाश होने वाले आत्माओं के लिए प्रार्थना ప్రార్థించాలనే करो। భారం ఉంటుంది. और प्रार्थना करने की बोझ उनको रहता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। పరిశుద్ధుని భారం అది. और पवित्र लोगों की बोझ यही है। దేశం పాడైపోతుండగా देश पूरा बिगड़ रहा है तो చూస్తూ కూర్చోలేడు. वो देखते हुए नहीं बैठेगा। ఏం చూస్తూ? वो क्या देखते సినిమాలు हुए? చూస్తూ, सिनेमा देखते సీరియల్ हुए, చూస్తూ, सीरियल देखते हुए, లేకపోతే ఇంకేదో చూడకూడదు या చూస్తూ, कुछ ना देखने वाले दृश्य देखते हुए, పనికి మాలిన పనులు చేయడు. और निकम्मा काम नहीं करता है वो। పరిశుద్ధుడు पवित्र భారంతో రింపబడతాడు. और पवित्र व्यक्ति भार से यानी बोझ से भरा रहता है। రాగానే आते ही
దేవుని సన్నిధిలో చేతులెత్తుతాడు, और परमेश्वर की उपस्थिति में हाथ उठाता है, ఏడుస్తాడు, वो रोता है, మొరపెడతాడు. वो दुहाई देता है. ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया. యాచనలు చేస్తాడు, वो याचनाएं करता है, బతిమాలుతాడు, विनती करता है, చేతులు నొప్పి పెడతాయి, हाथ दर्द देता है, నడుము నొప్పి పెడుతుంది, कमर में दर्द आता है, మోకాళ్ళు వణుకుతాయి, घुटनाएं दर्द देने लगता है శరీరం అంతా తిమ్మిరెక్కుతుంది. और पूरा शरीर झंझनाहट होता है. అయినా సరే फिर भी విడువడు ప్రార్థన. वो प्रार्थनाएं नहीं छोड़ता है. అలాంటి వాళ్ళ ప్రార్థన और ऐसे लोगों की प्रार्थना దేవుని సన్నిధికి చేరుతుంది. परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश ఆ करता है. ప్రార్థనను ఆపే శక్తి ఏ దురాత్మలకు और वो ఉండదు. प्रार्थनाएं रोकने की शक्ति किसी दुष्ट आत्मा में नहीं रहता. ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया. పరిశుద్ధుడైన ఒక వ్యక్తి पवित्र व्यक्ति దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठता है, అతడు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో वो कैसे प्रार्थना करना है రాసుకొని చేయడు. वो लिख कर नहीं करता है. రోమపత్రిక 8:26 వచనం ప్రకారంగా और रोम पुस्तक 8 अध्याय 26 के वचन का अनुसार పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు पवित्र आत्मा परमेश्वर అతన్ని రేపుతా ఉంటాడు, और उसको उकसाता रहता है, అతనిలో ఉండి పని చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. और वो व्यक्ति के भीतर रहकर कार्य करना आरंभ करता है. శరీరం బలహీనమే, शरीर तो निर्बल है. కానీ ప్రార్థనలో కూర్చుంటాడు ఆ వ్యక్తి. जब वो व्यक्ति प्रार्थना में बैठता है, అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు तब पवित्र आत्मा ఎలా परमेश्वर ప్రార్థన చేయాలో, कैसे प्रार्थना करना है, ఎలా చేతులెత్తాలో, और कैसे हाथ उठाना है, ఎలా భారంతో ప్రార్థన और कैसे చేయాలి, बोझ से प्रार्थना ఎలా करना है, మూలుగాలి, और कैसे कराहना है, లోపలుండి పని చేయడం और ప్రారంభిస్తాడు. वो ప్రైజ్ ద निर्बल లార్డ్. व्यक्ति में रहकर काम करता है. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు पवित्र आत्मा వారి परमेश्वर పెదవులను వాడుకుంటాడు. उनके होठों का इस्तेमाल करता పరిశుద్ధాత్మ है. దేవుడు पवित्र వాళ్ళ आत्मा చేతులను परमेश्वर उनके వాడుకుంటాడు. हाथों का इस्तेमाल करता పరిశుద్ధాత్మ है. దేవుడు पवित्र आत्मा వారి परमेश्वर టోటల్ బాడీ అవయవాలను उनके వాడుకుంటాడు. शरीर के सारे अंगों का इस्तेमाल करता है. అలాంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తుండగా और इस रीति से पवित्र आत्मा परमेश्वर वो व्यक्ति की मदद करता है. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం చేత చేసే ప్రార్థన, और पवित्र आत्मा की सहायता से करने वाली प्रार्थना దాన్ని లూసిఫర్ కూడా ఆపలేడు. उसे लूसीफर भी नहीं रोक అది नहीं सकता. మామూలు ప్రార్థనగా, वो साधारण प्रार्थना नहीं అది रहता. భూమిని తలకిందులు చేస్తుంది. वो पूरे पृथ्वी को उल्टा कर देता. అలాంటి ప్రార్థన పరులు ఈ సంఘములో లేచుదురుగాక. और ऐसी प्रार्थना योद्धा ये कलीसिया में उठने पाए. ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया. ఆ ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధికి చేరతాయంట. वो प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है. దేవుని సన్నిధిలో చేరి और परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर దేవుని సన్నిధిలో నిలబడతాయి. और परमेश्वर के उपस्थिति में सारी प्रार्थनाएं खड़ा रहेगा. అప్పుడు ఆ దేవుడు జవాబు ఇవ్వడం చూస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి. और देखिए वहां पर परमेश्वर उत्तर देना देख रहा ఆ है. దేవుని జవాబు वो परमेश्वर का उत्तर ఆ దూత పట్టుకొని वो स्वर्गदूत पकड़कर బలిపీఠం మీద నిప్పులతో కలిపి और वेदी के अंगारों से భూమి मिलाकर మీద వేగ और जैसे पृथ्वी पर डालता है, ఉరుములు, और जैसे बिजलियां ధ్వనులు, और गंभीर ध्वनि మెరుపులు, और चमक భూకంపాలు కలుగుతాయి. भूकंप होता है. ఏలియా అలాంటి ప్రార్థన చేశాడు. और एलिया ने ऐसे ही प्रार्थना की. పౌలు అలాంటి ప్రార్థన पौलुस చేశాడు. भी ऐसे ही प्रार्थना పేతురు किया. అలాంటి ప్రార్థన पतरस भी ऐसे ही प्रार्थना అకుల किया. ప్రిస్కిల్ల అలాంటి ప్రార్థనలు अकुल्ला చేశారు. प्रिस्किल्ला भी ऐसा ही प्रार्थना వాళ్ళు किया. ఇంకా భక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. ऐसे बहुत से भक्त हैं जो प्रार्थना किए. ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया. నెహెమ్యా అలా ప్రార్థన చేశాడు. नेहमिया प्रार्थना దానియేలు किया. అలాంటి ప్రార్థన दानियल भी ऐसे చేశాడు. ही प्रार्थना किया. దావీదు అలాంటి ప్రార్థనలు చేశాడు. और दाऊद भी ऐसे ही प्रार्थना किया అందుకే है. इसीलिए సింహాల నోర్లను మోయగలిగారు. और सिंहा के अग्नि- मांद में भी सुरक्षित रहा. అగ్ని బలాన్ని वो చల్లార్చగలిగారు. आग के बाण को చెర్రాసాల आग के कुंड को भी ठंडा कर दिया. చెరసాల పునాదులు కదిలించగలిగారు. और बंदी गृह के नींव को हिला दिया. అందరి బంధకాలు और తెంపగలిగారు. सभी लोगों के बंधन तोड़ दिया. దురాత్మలు పారద్రోలగలిగారు. दुष्ट आत्माओं को भगाया. సాతాను రాజ్యాన్ని కూల్చాడు. शैतान के राज्य को ढा दिया. దేవుని రాజ్యాన్ని और వ్యాపింపజేశాడు. परमेश्वर के राज्य को సాతాను फैलाया. కార్యాలు నాశనం शैतान के అయిపోయాయి. सारे कार्य नाश हो సాతాను गए. శక్తులు ఓడిపోయాయి. शैतान की शक्तियां हार गया. తట్టుకోలేక పారిపోయాయి. और ना सहते हुए भाग गए दुष्ट ఎవరు आत्माएं. ప్రార్థన చేస్తుంది? कौन प्रार्थना कर रहा है? పరిశుద్ధులు. पवित्र लोग प्रार्थना कर रहा है. హల్లెలూయా. हालेलुया. పరిశుద్ధులు చేసే ప్రార్థన అంత ప్రభావం ఉంది. और पवित्र लोगों की प्रार्थना में इतनी प्रभाव रहता है. ఇక మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? और जो बचे हुए लोग क्या करते हैं? సాయంకాల వేళలో शाम के समय में మనం ఏం చేస్తున్నాం? हम क्या करते हैं? ఆలోచన చేద్దాం. सोचिए आप. భోజనం చేసే సమయం వరకు మనం చేస్తుంది ఏంటి? और जब तक शाम से लेकर भोजन करने तक हम इसके बीच में क्या करते हैं? ఆదికాండం 20 అధ్యాయము
10 నుండి 22వ వచనం వరకు उत्पत्ति 28 अध्याय 22 రాసి वचन పెట్టుకోండి. आप लिख कर रखिए। యాకోబు గారు బేర్షెబ విడిచి ఆరానుకు వెళ్తున్నాడు. और याकूब जो है बेरशेबा छोड़कर आरान जा रहा है। ఆరాన్లో పొద్దుగూకు వేళ అని రాశాడు. పొద్దుగూకుతున్నప్పుడు और हारान में सांझ के समय करके लिखा है। అక్కడ ఆగిపోయాడు. वहां याकूब रुक गया। ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏం జరిగింది అక్కడ? वहां पर क्या घटना हुई? దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. परमेश्वर उनको प्रकट हो गया। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఒక రాయి తీసుకొని एक पत्थर लेकर తలగడగా చేసుకొని अपने सोने का दीवट बना అక్కడ పడుకున్నాడు. అంతే. वहां पर वो सो गया దేవుడు ఆయనను దర్శించడం ప్రారంభించాడు. और परमेश्वर उसको प्रकट होना आरंभ किया। ఒక నిచ్చెన పైనుండి కిందికి వచ్చింది. और एक सीढ़ी जो ऊपर से नीचे आई దేవదూతలు ఎక్కుతూ దిగుతున్నారు. और उसमें स्वर्गदूत चढ़ रहे उतर తండ్రి रहे అయిన हैं। దేవుడు పరలోకంలో ఉండి और మాట్లాడుతూ पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में रहकर बातें कर భూమి रहा మీద है ఉన్న యాకోబుతో దేవుడు మాట్లాడు. और पृथ्वी पर रहने वाला याकूब से परमेश्वर बात कर रहा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. परमेश्वर प्रकट होता है। పొద్దుగుంకు వేళ మనం చేసే పని, और सांझ के समय हम करने वाले काम, రాత్రి అవుతుండగానే और रात होते ही పని నుంచి ఇంటికి రాగానే जैसे काम पे घर దేవుని आते हैं సన్నిధిలో కూర్చుందుముగాక. परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने हालेलुया। पाए। हालेलुया। ప్రార్థనలు చేద్దాం. प्रार्थनाएं करेंगे हम। ఏం చేద్దాం? क्या करेंगे? 6 గంటలు కాగానే అందరం కూడుకుంటున్నాం. 6:30 వరకు ఈ రోజు. देखिए आज ఇదే से క్రమంలో వీరింటి దగ్గర కూడుకొని ప్రార్థన చేసుకోండి. देखिए आज जैसे हम 6 साढ़े 6 बजे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, वैसे ही आप घर के पास भी ऐसे इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। ఇప్పుడు ఎట్లా అవకాశం దొరికింది? जैसे आपको कैसे मौका मिला आज? మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది. देखिए मन रहेगा तो मार्ग भी रहेगा। మనసు ఉండాలి, मन रहना चाहिए, భారం ఉండాలి. बोझ रहना चाहिए। అర్థమవుతుందండి? समझ में आ ఈ రోజు ఉపవాసం అనగా మీరు అందరూ వచ్చారు కదా, आज उपवास बोलते हैं చాలా आप सभी लोग- సంతోషం. आप सभी लोग आया, बहुत ही आनंद की बात ఇదే है। క్రమం यही क्रम ఇది మీ ఇంట్లో కూడా కొనసాగించాలి. और यही नियम आप अपने घर में भी कायम रखें। ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారు అనుకోండి, घर में 4 सदस्य है समझो, సరే పనికి వెళ్ళిన వారు పనికి వెళ్ళారు, और जो काम पे जा रहे పని हैं काम నుంచి पे వచ్చిన जाने వారు दो। భార్య భర్తలు కలిసి, जो काम से आए हुए లేదా पति పిల్లలు पत्नी కలిసి, मिलकर, बच्चे मिलकर, లేకపోతే ఒంటరిగా నువ్వు ఉన్నా या आप अकेला है तो విజ్ఞాపనలు చేయి. आप निवेदन करें। భీమండికి ఒక పరిశుద్ధుడు చాలట. और भिवंडी के लिए एक पवित्र व्यक्ति काफी है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దానిలో ఒకడు సరిపోలేదా అంటాడు ఒక దైవజనుడు. एक परमेश्वर का सेवक कहता है कि वो दानियल एक ही काफी था, నెహెమ్యా ఒక్కడు సరిపోలేదా? नेहमिया एक ही काफी था। చెప్పండి. बताइए। ఎజ్రా ఒక్కడు సరిపోలేదా? इजरा एक ही काफी था। రాజ్యాలను తలకిందులు చేశారు ఆ భక్తులు. और पूरे राज्य को రాజు उथल-पुथल వాళ్ళు कर చేసిన दिया। ప్రార్థనలు రాజుల మైండ్ మారిపోయింది. देखिए उनकी प्रार्थना के द्वारा राजा के मन बदल गया, చట్టాలు మారిపోయాయి, शासन बदल गया, పరిస్థితులు మారిపోయాయి, परिस्थितियां बदल गया, దేశంలో ఉజ్జీవం వచ్చింది. और पूरे देश में संजीवनी आ गई। ఒక భక్తుడట एक भक्त స్కాట్లాండ్ దేశం గురించి स्कॉटलैंड देश के बारे में ఒక ప్రార్థన చేస్తాడు. प्रार्थना करता है। జాన్ నాక్స్ అని जॉन रॉक्स करके ఒక సేవకుడు, एक सेवक, ఈ దేశాన్ని నాకు ఇవ్వు, स्कॉटलैंड को मुझे दो, లేకపోతే నన్ను చంపేసి. नहीं तो मुझे मार डालो। ఆ దైవజనుడు చేసిన ప్రార్థన కార్చిన కన్నీళ్లు పడ్డ వేదనకు ప్రతిఫలమేగా స్కాట్లాండ్ దేశంలో ఉజ్జీవం ఆరంభమైంది. और वो परमेश्वर के सेवक के प्रार्थना के हालेलुया। द्वारा, याचना और आंसुओं के द्वारा स्कॉटलैंड देश पूरा उद्धार पाया। మనం అలా తయారవుతే భీమండిని మనం పట్టుకోగలము. और हम भी ऐसे तैयार हो जाएंगे तो మన पूरा దేశంలో भिवंडी बदल ఉజ్జీవాన్ని जाएगा। చూడగలము. हमारे देश में संजीवनी देख सकते हैं। దేశంలో పరిస్థితులు మారగలుగుతాయి. ये देश में परिस्थितियां बदल जाएगा। చేద్దామా? हम प्रार्थना करेंगे। ఇది ఒక్కరోజు ముగించుకోవడం కాదు, एक ప్రతిరోజు సాయంత్రం देखिए एक दिन समाप्त होने वाला नहीं है, हर दिन शाम को దేవుని సన్నిధిలో పొద్దుగూకు వేళ కూర్చుందాం. और सांझ के समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठेंगे। ఆమేన్. आमीन। ఒకటి. రెండు, दूसरा, మీ పొద్దుగూకు వేళ మీ ప్రభు వస్తే यदि सांझ के समय प्रभु का आगमन होगा, ప్రార్థనలో కూర్చున్న వారు ఎంత ధన్యులో. जो प्रार्थना में बैठे रहते हैं उस समय कितने धन्य है वो। ఆమేన్. आमीन। ఎంత ధన్యులో, कितना धन्य है, ఎంత ధన్యులో, ఊహించలేని ధన్యత. आप कल्पना भी नहीं कर सकते। అనుకుంటామా ఈ సాయంత్రం రాడేమో అని? क्या ऐसे सोच सकते हैं कि ये शाम को नहीं आएगा प्रभु? ఇప్పుడేం వస్తాడులే. हाँ देखेंगे कब आएगा, अभी आएगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। కనుక జాగ్రత్తగా సాయంకాల వేళలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఉపవాస ప్రార్థనలో పరీక్షించుకోమని దేవుడు చెప్తున్నాడు. देखिए आप सतर्क रहें, शाम के समय में आप और मैं क्या कर रहे हैं, ये उपवास प्रार्थना में अपने आप को परखो करके परमेश्वर कहता है। ఒక తీర్మానం एक చేసుకుందాం. निर्णय ले।
సాయంకాల వేళ నువ్వేం చేస్తున్నావు? सांझ के समय या शाम के समय क्या करते हैं? రెండోదిగా दूसरा, అర్ధరాత్రి వచ్చునేమో. वो आधी रात को आ सकता है। అర్ధరాత్రి వస్తే यदि आधी रात को प्रभु का आगमन होगा तो అర్ధరాత్రి కూడా आधी रात को ప్రార్థనలు చేసే అనుభవాలు ఉండాలి మనకు. प्रार्थनाएं करने का अनुभव మెలకువగా में ఉండి रहना అంటున్నాడు కదా, అర్ధరాత్రి కూడా है। जागते रहो करके कहता है ना, ప్రార్థనలు చేసే అనుభవం. आधी रात को भी प्रार्थना करने का अनुभव रहना चाहिए। ఆమేన్. हालेलुया। మొదట్లో ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, మరి నేను చెప్పలేదు కదా. और पहले సాయంకాల వేళలో చేతులెత్తుట అన్నాడు కదా. शाम के समय में हाथ उठाना करके कहा ना, చేతులెత్తితే ఏమవుతుందండి? हाथ उठाने से क्या होता है? ఎర్ర సముద్రం అడ్డం వచ్చింది. लाल समुद्र बीच में आ మోసే गया। చేతులెత్తితే और जब मूसा ने हाथ उठाया, సముద్రం పగిలిపోయింది. समुद्र సముద్రం చీల్చేశాడు. समुद्र फट गया, దేవుడు चीर गया, दो भाग हो गया। త్రోవ కలగజేశాడు. और परमेश्वर ने उसमें से मार्ग निकाला। అంత అద్భుతం చూడండి. देखिए कितना अद्भुत है। మోషే मूसा నీ కర్రను పట్టుకొని చెయ్యి పైకెత్తు, तो अपना छड़ी लेकर हाथ ऊपर उठा సముద్రం త్రోవిస్తుంది. और समुद्र तुम्हें मार्ग देगा। చేతులెత్తితే ఎలాంటి కార్యాలు జరుగుతాయి? हाथ उठाने से कैसे कार्य होता है? సముద్రము అంటే समुद्र यानी సముద్రం ఏముంటుందంటే జలాలు ఉంటాయి, నీళ్లు ఉంటాయి. समुद्र में क्या रहता है? पानी रहता है। దానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఉదాహరణ ఏంటంటే और आध्यात्मिक उदाहरण ये है, ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 17 అధ్యాయంలో 17 अध्याय में। ఈ మాట మనకేం కనబడుతుంది అంటే, और ये बात हमें क्या दर्शाता है? జనములను జలాలన్నీ కూడా జనములను చూపిస్తుంది. ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారికి గుర్తుగా ఉంది. మా 15వ వచనం. फिर उसने मुझसे 15 वचन, 17 अध्याय 15 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ఇంకా మరి जो द చాలు. తెలుగు చదవండి అక్క. మరియు ఆ దూత నాతో ఈలాగు చెప్పెను, ఆ వేశ్య కూర్చున్న చోట నీవు చూచిన జలములు ప్రజలను, జనసమూహములను, జనములను, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిని సూచించును. ప్రజలను పరిపాలిస్తున్న ఒక వేశ్య లేకపోతే ఒక సైతాన్ శక్తి ప్రజల మీద అధికారం చేస్తుంది. देखिए, प्रजा पर प्रभुता करने वाला एक वेश्या यानी कि एक शैतान उन पर प्रभुता कर रहा है। నీళ్లు पानी అనేక భాషలు జాతుల వారికి ఒక స్వదృశ్యంగా ఇక్కడ చూపిస్తా और ఉంది. बहुत से जाति और भाषाओं के लिए एक सादृश्य रूप में दिखा रहा है। ఇప్పుడు మనం చేతులెత్తుతున్నాం. अभी हम हाथ उठा रहे యవన हैं। బిడ్డలను కాపాడు తండ్రి, ओ युवाओं को बचाओ प्रभु, డ్రగ్స్ నుండి, ड्रग्स से, చెడు అలవాట్ల నుంచి. बुरे आदतों से। మనం చేతులెత్తుతున్నాం యవనస్తుల కొరకు. हम युवाओं के लिए हाथ उठा रहे రోజు हैं। సాయంకాలం और చేతులెత్తుతున్నాం. हर शाम को आप ऐसे దేవుడు युवाओं के लिए ప్రార్థన प्रार्थना ఆలకించి करें। परमेश्वर प्रार्थना सुनकर యవ్వనస్తులను విడిపిస్తాడు. और सारे युवाओं को వారిలో छुड़ाएगा వారిలో దేవుని యొక్క వెలుగు, और उनमें దేవుని परमेश्वर का प्रकाशन, భయం, परमेश्वर का डर దేవుని యొక్క కృప और परमेश्वर की कृपा వారి మీదకి దిగి వస్తది. युवाओं में, जवानों में వారిని उतर దేవుడు आएगा। విడిపిస్తాడు. परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। నీ ప్రార్థనంత శక్తి आपकी प्रार्थना में इतनी చేతులు शक्ति ఎత్తితే रहता అలాగా है। జరుగుద్ది. हाथ उठाने से ऐसे हो सकता है। ఆయా భాషలు, ఆయా భాష, జాతులు కలిగిన ఆయా వారు జాతియో కి, యవన బిడ్డల కొరకు చేతులు युवाओं के लिए, जवान लड़कों लड़कियों के लिए प्रार्थना करें। విడుదల కలగదా? क्या छुटकारा नहीं मिलेगा? నమ్మకంతో ప్రార్థన. आप भरोसा से प्रार्थना करें। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। విడుదల కలుగుద్ది. छुटकारा मिलेगा। అధికారుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। అధికారులను కొద్దిమంది అధికారులను దురాత్మల పరిపాలన చేస్తున్నారు. और कुछ अधिकारियों में दुष्ट आत्मा प्रभुता कर रहा వాళ్ళ కొరకు చేతులు ఎత్తుతున్నా. है। उनके लिए आप हाथ उठाकर प्रार्थना వారిని करें। దేవుడు దర్శించాడు అనుకో. समझो उनको परमेश्वर दर्शन दिया, వాళ్ళకు జ్ఞానం, उनको ज्ञान, వెలుగు, प्रकाश, పరిశుద్ధత, पवित्रता, భయం కలిగి डर నీతి मिलकर న్యాయం కలిగి పరిపాలించగలిగిన ఒక దైవికమైన ఆలోచన కలిగిస్తాడు देखिए, దేవుడు. ईमानदारी और धार्मिकता में चलाने वाला एक ईश्वरीय చాలా भय మంది అధికారులు परमेश्वर में रखेगा। లంచాలు తీసుకొని देखिए, बहुत से अधिकारी या रिश्वत लेते हैं। చెప్పండి, దోషులు నిర్దోషులను దోషులుగా చేసేస్తా ఉన్నారు. और दोषियों को निर्दोष, निर्दोष को दोषी बनाते हैं। ఎక్కడ చూసినా లంచం లంచం లంచం. और जहाँ भी देखो रिश्वत रिश्वत रिश्वत। లంచము లేని పని జరగట్ల. रिश्वत के बिना काम नहीं हो रहा है। బీద వాళ్ళకు న్యాయం దొరకట్ల. गरीबों का न्याय नहीं मिल रहा అలాంటి है। अధికారుల కొరకు మనం చేతులు ఎత్తి और ऐसे अधिकारियों के लिए मैं हाथ उठाकर వారి प्रार्थना మనసులో करना है। దేవుని భయం और పుట్టిస్తాడు. उनके मन में परमेश्वर का भय దయ आए। పుట్టిస్తాడు. परमेश्वर उन पर उनको दया उत्पन्न कराएगा। దేవుడు दुष्ट पर చేస్తాడు అట్లా. परमेश्वर ऐसा करता है। అందుకే అధికారుల కొరకు ప్రార్థన చేయి. इसीलिए कहता है अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। క్రైస్తవుల మీద పగబట్టారు కొద్దిమంది. और मसीहा के बैरी है వారి बहुत से మనసు लोग, మారాలి. उनका मन बदलना है।
రాజుల హృదయం నీటి కాలువల వలె మార్చేస్తాడు దేవుడు. और राजाओं के हृदय जल प्रलय के जैसे बदल देता है वो। దానియేలు చేసిన ప్రార్థన ద్వారా చట్టాలు మారిపోయాయి. और दानियल के प्रार्थना के द्वारा शासन बदल गए। ఎస్తేరు మొర్దెకైలు చేసిన ప్రార్థనల ద్వారా एस्तेर और मोसे के मुर्दके के प्रार्थना के द्वारा చట్టాలు మారిపోయాయి. और पूरा प्रभुता बदल गया। హామాను కుట్రలన్నీ నాశనం అయిపోయాయి. हामान की सारी षड्यंत्र मिट गया దేవుని ప్రజలు దీవించబడ్డారు, और परमेश्वर के प्रजा आशीष पाया, రక్షించబడ్డారు. उद्धार पाया। నెహెమ్యా ప్రార్థించాడు, नेहमिया प्रार्थना किया, వేదనతో ప్రార్థించాడు. बड़े वेदना से प्रार्थना किया, పడిపోయిన గోడలు కట్టబడ్డాయి. और जो गिरा हुआ दीवारें बनाया गया, పడిపోతున్న జీవితాలు और బాగుపడతాయి. गिरे हुए जीवन फिर से सुधर जाएंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎజ్రా కన్నీళ్లు గార్చాడు, एजरा आंसू बहाया, ప్రార్థించాడు. प्रार्थना किया, పడిపోయిన ఆత్మీయ జీవితాలు మళ్ళీ కట్టబడ్డాయి. और जो गिरा हुआ आत्मिक जीवन फिर से ఎన్ని बनाए जाएंगे। చెప్పొచ్చండి బైబిల్లో నుండి? ऐसे कितने बता सकते हैं बाइबल में से? ప్రార్థనల ద్వారా प्रार्थना के द्वारा, దేశాన్ని చక్కబరుస్తాడు, దేశాన్ని చక్కజేస్తాడు. और पूरे देश को सुधारेगा, దేశ ప్రజల పాపాలన్నీ और देश के प्रजा के सारे మనం पापों को ఒప్పుకోవాలి. हमें मानना है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। విజ్ఞాపన చేద్దాం, हमें निवेदन करना, చేతులెత్తండి. हाथ उठाइए। మేము ఇక్కడ బలవంతంగా ఎత్తుమంటేనే ఎత్తుతారు. देखिए हम यहाँ पर आपको हाथ उठाने के लिए विवश करेंगे, तब आप हाथ उठाते हैं। మరొక విషయం చెప్తున్నాను. यानी और एक बात बता, అమాలేకులు ఇజ్రాయెల్తో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు अमलेकी जब इजराइलियों से युद्ध कर रहे थे చేతులెత్తాడు మోషే. और मूसा ने हाथ उठाया, అమాలేకులు ఓడిపోతున్నారు. अमेलिक हार रहे थे। చేతులెత్తితే हाथ उठाने से సాతాను శక్తులు నాశనం అయిపోతాయి. शैतान के शक्तियां नाश हो जाएगा। తిమోతిలో అంటాడు, तिमोती में कहता है, పరిశుద్ధులు పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయండి. और पवित्र लोगों तुम पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करो। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇంకొక విషయం చెప్పాలనా? और एक बात बताऊं, చేతులెత్తడం వల్ల ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు हाथ ఉన్నాయి. उठाने से बहुत से आशीष हैं। చేతులెత్తితే हाथ उठाने से ఆనందం అనిపిస్తుందా? आनंद लगेगा, आपको खुशी मिलेगा। ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది? देखिए कितना दर्द ఎంత देता है, నొప్పి పెడుతుంది? कितना दर्द देता है, तकलीफ होता है। నొప్పి రావాలి. तकलीफ होना चाहिए। నొప్పి కలిగితే जब दर्द होगा దేవునికి దయ కలుగుద్ది. परमेश्वर को आप पर दया आएगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। దయ పుట్టుతుంది దేవునికి. और परमेश्वर को आप पर दया उत्पन्न होगा। దేశం మీద దేవుని దయ రావాలి. देश पर परमेश्वर की दया आना चाहिए। క్రైస్తవులుగా మనం అలాగా చేతులెత్తాలి. और मसीहा के रूप में हमें हाथ उठाना है। పవిత్రమైన చేతులు కదా మనవి. हमारा पवित्र हाथ है ना, ఈ పవిత్రమైన చేతులు ఏం చేయాలంటే ये पवित्र हाथों के क्या करना है? ఎత్తాలి, उठाना है, ఎత్తాలి. उठाना है। సాయంకాల వేళ सांझ के समय में స్తోత్రం కలుగును గాక. स्तुति मिले प्रभु को। రెండో అనుభవం చెప్తాను. दूसरा अनुभव बता, అర్ధరాత్రి వస్తే आधी रात को आएंगे तो ఏంటి పరిస్థితి? क्या होगा? సాయంకాలం వచ్చి सांझ को आएंगे तो, ప్రార్థన చేయకుండా और शाम को आकर प्रार्थना ना करते हुए, చూడకూడని చూసి, और जो ना देखना है उसे देखते हुए, వినకూడని విని, और जो ना सुनना है उसे सुनते हुए, మాట్లాడకూడని जो మాట్లాడి, नहीं बोलना है वो बोलते हुए, లోక చెత్తంతా నింపుకొని ये संसार की सारी कूड़ा भरकर బాగా తిని अच्छी तरह से काकर పడుకున్నాం. सो गया। అర్ధరాత్రి వచ్చాడు ప్రభు. आधी रात को प्रभु आ गए। ఏంటి పరిస్థితి? क्या होगा परिस्थिति? అందుకే इसीलिए అర్ధరాత్రి కూడా ప్రార్థన చేసే అనుభవాలు और ఉండాలి. आधी रात को भी प्रार्थना करने का अनुभव బైబిల్ लेना వలన चाहिए। చేశారు అట్లా. बाइबल में ऐसा कोई किया क्या? అర్ధరాత్రులు ప్రార్థన చేశారా? आधी रात को कोई प्रार्थना किया? మనం అనేక సార్లు చూసాం. हमने कई बार देखा है। కీర్తన 119 62 వచనం చూడండి. भजन संहिता 119 अध्याय 62 वचन देखिए। ఈ కొన్ని విషయాలు చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం. దేవుని చిత్తం అయితే మళ్ళీ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. कुछ बातें बताकर हम समाप्त करेंगे, और परमेश्वर की इच्छा हो तो फिर एक बार आप ये बातों को हम दोहराएंगे। కీర్తన 119 అధ్యాయం 62 వచనం. भजन संहिता 119 अध्याय 62 वचन। న్యాయమైన నీ విధులను బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు అర్ధరాత్రి వేళ నేను మేల్కొను వాడను. ఆమేన్. तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। భక్తుడు ఏమంటున్నాడు చెప్పండి?
भक्त क्या कहता है देखिए, అర్ధరాత్రులు కూడా ప్రార్థన చేసే అనుభవాలు క్రైస్తవులకు రావాలి. आधी रात को भी प्रार्थना करने का अनुभव मसीहा को आना चाहिए। వారంలో ఒక రోజైనా सप्ताह में एक दिन నేను तो రాత్రులు ప్రార్థన मैं చేస్తాను, रात में प्रार्थना करता రాత్రులు ప్రార్థన చేస్తాను, हूं। आधी रात को प्रार्थना करता అర్ధరాత్రి ప్రార్థన हूं। आधी रात చేసుకోవాలి. को प्रार्थना करता हूं। భక్తులు చేశారు, भक्तों ने किया है, పౌలు శీలలు ప్రార్థన पौलुस చేశారు, और सिलास ने किया है। అర్ధరాత్రి ప్రార్థన చేశారు. आधी रात को प्रार्थना అది किया है। అర్ధరాత్రి అట, वो आधी అది रात है। రాత్రి వేళ. वो रात के समय అందరూ है। పడుకుంటారు, सभी लोग सो जाते हैं। క్రైస్తవులు మేలుకోవాలి. मसीहा जागते रहना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। అర్థమవుతుందండి? समझ में आ रहा है। లూకాసు సువార్త 11:5 చదవండి. लूक सुसमाचार 11 अध्याय 5 वचन पढ़े। మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెను, మీలో ఎవరికైనాను ఒక స్నేహితుడుండగా అతడు అర్ధరాత్రి వేళ ఆ స్నేహితుని యొద్దకు వెళ్ళి, స్నేహితుడా, నాకు 3 రొట్టెలు బదులిమ్ము, నా స్నేహితుడు ప్రయాణము చేయుచు మార్గంలో నా యొద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు, అతనికి పెట్టుటకు నా యొద్ద ఏమీ లేదని అతనితో చెప్పిన ఎడల, అతడు లోపలనే ఉండి, నన్ను తొందర పెట్టవద్దు, తలుపు వేసి ఉన్నది, నా చిన్నపిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు, నేను లేచి ఇయ్యలేనని చెప్పునా? అతడు తన స్నేహితుడు అయినందున లేచి ఇయ్యకపోయినను, అతడు సిగ్గుమాలి మాటిమాటికి అడుగుట వలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చును అని మీతో చెప్పుచున్నాను. అటువలే మీరును అడుగుడి, మీకు అటువాలే ఎటువాలే సిగ్గు అటువాలే అర్ధరాత్రి వేళ జరిగిన ఒక కార్యక్రమం గురించి చెప్తాను, ఒక విషయం గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. यहाँ पर आधी रात को हुई घटना के बारे में बात कर रहा है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। అర్ధరాత్రులు కూడా आधी रात को भी అటువలే అడగాలి. और जैसे इसने मांगा है वैसे मांगना है। ఎటువలే అడగాలి? कैसे मांगना है? ఒక విషయాన్ని అక్కడ చెప్పాడు. एक विषय वहां पर बोला है। ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడంట. एक मित्र है। ఆ స్నేహితుడు वो मित्र ఇంకొక స్నేహితుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు, और दूसरे मित्र के पास गया। ప్రయాణమై వెళ్తున్నాడు. और वो सफर करके गया। వినండి జాగ్రత్తగా. अच्छी तरह से सुनिए। ఆకలేస్తుంది. उनको भूख लग रहा है। స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్ళి అడుగుదామని वो मित्र के घर जाकर पूछूंगा करके, मांगूंगा करके వచ్చాడు. वो मित्र आया। ఈ మాటలు మీకు 5వ వచనం నుంచి దొరుకుతాయి. ये बातें आपको लूक सुसमाचार 11 अध्याय 5वां वचन से मिलेगा। మీకు అర్థం అవ్వాలంటే आपको समझने के लिए ఒక ఇద్దరిటి అన్న ఆయన మీకు అర్థం ఈ విషయాన్ని చూపిస్తూ చెప్తే ఇంకా బాగా మీకు అర్థం అవుద్ది. ये बात को हम दिखाते हुए बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। ఒక ఇద్దరు అన్న ఓ కొంచెం అది లైవ్ ఆడ తీసుకుంటా, మొబైల్ ఆడ తీసుకుంటారా? ఇంకా రవిట్రా, ఎవరైనా ఒకరు రండి, హుషారు వాళ్ళు రండి. సరే ఇట్రా అయ్యా. నా దగ్గరికి और मेरे पास ఒక స్నేహితుడు వచ్చాడు. ఈయన నా స్నేహితుడు. एक मित्र आया। ये मेरा मित्र है। ఆకలితో వచ్చాడు. भूख से आया ఇద్దరికి అన్నం పెట్టాలి. और इनको खाना खिलाना నా है। దగ్గర ఏం లేదు. और मेरे पास कुछ नहीं है। నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, और मेरा एक मित्र है। ప్రాణ స్నేహితుడు. और मतलब बहुत ही जानी मित्र है। ఇతడు వచ్చి, और वो मित्र आकर స్నేహితుడా कहने लगा, ये मित्र ఆకలిగా ఉంది, मैं भूखा हूँ, సహాయం చేయమని నా దగ్గర मेरा मदद करो करके నా मित्र దగ్గర मेरे पास आए। పెట్టడానికి ఏమీ లేదు. और मेरे पास कुछ नहीं है इनको देने के लिए। ఈ స్నేహితుని దగ్గరికి और मैं ये मित्र के पास जाकर అర్ధరాత్రి आधी रात को, వచ్చాడు. और वो आधी रात को आया। ఈ స్నేహితుని దగ్గరికి నేను और मैं आधी रात को ये मित्र के पास गया। ఎంత నమ్మకం ఉంటే వెళ్తాను. और देखिए कितना विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा तो जा सकते हैं ఈ हम। స్నేహితుడు और ये मित्र తన పిల్లలతో కూడా పడుకున్నాడు. अपने बच्चों के साथ सो गया। ये అప్పటికే దర్వాజా పెట్టి ఉంది. तब वो द्वार बंद कर दिया था। నేను ఈ స్నేహితుని దర్వాజా కొడుతున్నాను. तब मैं ये मित्र का दरवाजा खटखटा रहा हूँ। స్నేహితుడా, ये मित्र నా ఇంటికి मेरे घर ఆకలితో भूख से నా స్నేహితుడు వచ్చాడు. एक मित्र आया है। పెట్ట దగ్గరికి ఆయనకు పెట్టడానికి మనసు ఉంది, और उसको देने के लिए मन है, కానీ నా దగ్గర ఏమీ లేదు. परंतु मेरे पास कुछ नहीं है। నాకు ఒక 3 రొట్టెలు अब मुझे 3 रोटियां బదులిమ్ము అని అడిగాడు. और उधार दो करके
ये मित्र से मांगा ఈ స్నేహితుని దగ్గర రొట్టెలు ఉన్నాయి और ये मित्र के पास रोटियां కానీ है, లోపల ఉన్న ఈ స్నేహితుడు ఏమంటాడంటే परंतु ये भीतर रहने वाला मित्र कहता है, స్నేహితుడా हे मित्र నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు, मुझे तकलीफ ना నా दे, పిల్లలు నాతో కూడా పడుకొని मेरे ఉన్నారు, बच्चे मेरे साथ सो गए हैं నేను ఇవ్వలేను అంటాడు. और मैं नहीं दे पाऊंगा, నేను వాపస్ రాలేదు, और यानी मैं वापस नहीं आया, బాధపడలేదు. मैं दुखी नहीं हुआ। నా స్నేహితుడు అయి ఉండి నమ్మకంతో వస్తే నన్ను అవమానపరిచి పంపుతున్నాడు అని అనుకోలేదు. वो मेरा मित्र है, मैं इस पर भरोसा करके मैं इसके घर आया, मुझे अपमान करके छोड़ रहा है करके मैं नहीं बोला, మళ్ళీ డోర్ मैं కొడుతున్నా, फिर से द्वार खटखटाया సిగ్గు విడిచిపెట్టి. और निर्लज यानी నా बेशर्म, కోసం కాదండి, నా కోసం కాదు, देखिए बेशर्म होकर मैंने मांगा, నా స్నేహితుని కొరకు वो मेरे लिए नहीं मेरे मित्र के लिए, నేను ప్రేమిస్తున్నా, నేను मैं इस मित्र से प्रेम करता हूँ, నమ్మొచ్చాడు, मुझ पर भरोसा करके आया ఈయన ये, ఆకలి తీర్చాలి, और इसका भूख मिटाना है నా मुझे, దగ్గర ఏమో లేదు, मेरे पास कुछ ఈ नहीं है, స్నేహితుడిని అడుగుతా, और ये मित्र से मैं मांग रहा हूँ, సిగ్గు విడిచిపెట్టి और बेशर्म यानी निर्लज होकर मांग रहा हूँ, మాటి మాటికి అడుగుతున్నా. मैं बार बार मांग रहा हूँ। అప్పుడు ఆయన లేచి तब ये मित्र उठकर మాటి మాటికి సిగ్గిడిచి అడుగుతున్నాడు. और मैं बेशर्म होकर मांग रहा हूँ, రొట్టెలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చా. और ये मित्र रोटियां ले आकर मुझे दिया, ఆ రొట్టెలు తీసుకొచ్చి मैं वो रोटियां ले जाकर ఈ స్నేహితునికి वो పెట్టాను. मित्र को दिया। అటు వాళ్ళే वैसे ही మీరు అడగండి. ऐसे ही आपको मांगना है। అర్ధరాత్రి వేళ आधी रात को క్రైస్తవులుగా मसीहा के रूप में हम మన నిజ స్నేహితుడైన యేసయ్య దగ్గర రొట్టెలు ఉన్నాయి. हमारा सच्चा मित्र यीशु के पास रोटियां है। హల్లెలూయా. हालेलुया। రొట్టెలు అంటే रोटियां यानी దేనికి సాదృశ్యం అండి? किसका उदाहरण है? స్వస్థతకు సాదృశ్యం, चंगाई का उदाहरण है, ఆరోగ్యానికి సాదృశ్యం, आरोग्य का उदाहरण है, వాక్యానికి సాదృశ్యం, वचन का सादृश्य उदाहरण, ఎన్నో సాదృశ్యాలు ఉన్నాయి. ऐसे कई उदाहरण बता सकते రొట్టె బైబిల్లో हैं। रोटियां है నిత్య बाइबल, జీవం ఇవ్వడానికి సాదృశ్యం, अनंत जीवन देने के लिए యేసయ్య उदाहरण, శరీరానికి और సాదృశ్యం. यीशु के शरीर का सादृश्य। సరే, ఇప్పుడు ठीक నేను- है। ఈయన ఆకలితో ఉన్నాడు, अभी ये भूखा है मेरा ఈయన मित्र, ఆకలి తీర్చడానికి నేను వెళ్ళి అడిగాను. देखिए उनका भूख मिटाने के लिए मैं जाकर క్రైస్తవులుగా मांगा। మనము నా స్థానంలో మనందరం ఉన్నాం. देखिए मसीहा के रूप में मेरी जगह आप ఎన్నో सभी लोग हैं। లోకం ఎంతో బాధపడతా ఉంది. ये संसार बहुत दुखी है, మనం ప్రేమిస్తున్న స్నేహితులు ఉన్నారు, हम प्रेम करने वाले मित्र हैं, మనల్ని हमारा నమ్ముకున్న వాళ్ళు हम ఉన్నారు, पर भरोसा करने మనపై वाला मित्र ఆధారపడ్డ है, వాళ్ళు हम ఉన్నారు. हमारा सहारा लेने वाला मित्र है। అర్థమవుతుందండి? समझ में आ रहा है? మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు ఈ క్రైస్తవులు అని ఆశ కలిగి ఉన్నారు. देखिए उनको भी ये आशा है कि ये मसीहा है, मेरे लिए प्रार्थना करता है ये। ఫోన్ చేస్తారు ఒకరు, एक दिन फोन करता है वो, అయ్యా నా కుటుంబం బాధల్లో ఉంది, और मेरा परिवार बहुत నా दुखी है, కుటుంబం వేదనలో और ఉంది, मेरा మేము परिवार ఇలాంటి पूरा पीड़ा में సమస్యల్లో है, ఉన్నాం ऐसी అని समस्या में మనకు हम చెప్తా हैं, ఉంటారు. ऐसे बोलते रहते ప్రార్థన हैं, చేయమని చెప్తా प्रार्थना ఉంటారు. करने को बोलते हैं। వాళ్ళు చెప్పకుండా మనకు తెలుసు వాళ్ళు బాధల్లో ఉన్నారు. देखिए बिना बोले ही हम जानते हैं वो कितनी ఇప్పుడు तकलीफ में है। మన సొంత బలము చేత हम अपने शक्ति से తీర్చాలని ఆశ ఉంది, देखिए उनका सारे समस्या को पूरा करना है आशा है, వాళ్ళకు స్వస్థత కావాలని ఆశ ఉంది, और उनको चंगाई देने की आशा వాళ్ళకు उनको విడుదల है, రావాలని ఆశ ఉంది, उनको मुक्ति मिलने की आशा వాళ్ళకు में తృప్తి है, కలగాలని ఆశ ఉంది, उन्हें वो संतुष्ट रहे వాళ్ళు आशा उनको రక్షణ है, కలగాలని ఆశ ఉంది. उनको उद्धार मिला है కానీ आशा మనం है ఏమైనా उनको। చేయగలమా? परंतु हम अपने आप कुछ कर सकते हैं क्या? మరి చేయగలిగిన వారు ఎవరు ఉన్నారు? फिर कौन कर सकता है सब कुछ? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? फिर हमें कहाँ जाना है? అర్ధరాత్రులైనా आधी रात को भी हो, రాత్రి వెళ్ళి रात को जाकर దేవుని పాదాలు పట్టుకో. परमेश्वर के चरणों को पकड़ना है। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। నా దగ్గర ఏం లేదయ్యా, मेरे पास कुछ నా नहीं దగ్గర है, బలం సరిపోదయ్యా, ओ मेरा शक्ति नहीं నేనేం होता, చేయలేను ప్రభు, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा వారిని प्रभु, బాగు చేయలేను, ओ मैं चंगाई ఆ नहीं कर పాపిని నేను పరిశుద్ధంగా सकता, वो చేయలేను, पापी को मैं पवित्र नहीं कर ఆ पाऊंगा, రోగిని బాగు वो చేయలేను, रोगी को मैं ఆ चंगाई नहीं సమస్యలను दूंगा, తొలగించలేను. मैं उनके समस्या को नहीं సమస్తం निकालूंगा, చేయగలిగిన सब వాని कुछ करने वाले आप हैं, నువ్వు సమస్తం ओ చేయగలవయ్యా. प्रभु सब कुछ करने वाला आप है, నువ్వు ఇవ్వు, आप दो, నేను తీసుకెళ్లి పెడతా. मैं ले जाकर उसे दूंगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు విడుచడం, మొరపెట్టడం, ప్రార్థన చేయడం, और परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाना, कराना, विलाप నా करना, ప్రజలు దీవించబడాలయ్యా, ए, मेरे देश के రోగులు लोग స్వస్థత आशीष होना, పొందాలయ్యా, और रोगी నా बीमार ప్రజలు चंगाई క్షేమంగా होना, ఉండాలయ్యా, मेरे प्रजा सुरक्षित నా रहना चाहिए, స్నేహితులయ్యా, मेरे मित्र నా हैं वो, తల్లిదండ్రులు मेरे ఉన్నారయ్యా, माता पिता నా అక్క हैं, చెల్లెలు मेरे भाई ఉన్నారయ్యా, बहन हैं, నా స్నేహితులు ఉన్నారయ్యా, मेरे मित्र हैं, నన్ను ప్రేమించేవారు मुझसे ఉన్నారయ్యా, प्रेम करने वाले हैं वे, నాకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారయ్యా. और मेरा परिचित लोग हैं वो, కానీ నువ్వివ్వు, परंतु आप मुझे दो, నేను పెట్టగలను. मैं ले जाकर उनको दूंगा। అప్పుడు యేసయ్య तब यीशु మనల్ని అభిషేకించగలుగుతాడు. हमें अभिषेक कर सकता है, ఆ అభిషేకము ఆశీర్వాదాలు పట్టుకొని वो अभिषेक और आशीषों को ले जाकर మనం వాళ్ళ దగ్గర కన్నా వెళ్ళి మాట్లాడినా, हम किसी के पास जाकर बातें करेंगे तो
ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి పాట పాడినా, और किसी के पास जाकर हम गीत गाएंगे ఎవరైనా కలిసి దేవుని మాటలు చెప్పి या किसी से मिलकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगे, దేవుడు అక్కడ కార్యం చేయడం परमेश्वर वहां ప్రారంభిస్తాడు. कार्य करेगा। చేతులెత్తి స్తోత్రం చెప్పండి. हाथ उठाकर हालेलुया। కొద్ది మందికి ఎట్లుందంటే कुछ लोगों को कैसे దేవునిపై रहता है, ఆధారపడరు, वो परमेश्वर पर निर्भर దేవుని नहीं रहते సన్నిధిలో గోదాడరు, और परमेश्वर की उपस्थिति में దేవుని कराहते సన్నిధిలో नहीं గడపరు, और परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते नहीं। అర్ధరాత్రి ప్రార్థించే అనుభవాలు ఉండవు, పాటలు పాడే అనుభవాలు ఉండవు. आधी रात को प्रार्थना करने का, गीत गाने का अनुभव में नहीं रहते हैं, కానీ వీళ్ళకి ఏదో చేయాలని అనుకుంటారు, और परंतु वो सोचते हैं कि उनको कुछ करूं। ఏమీ జరగదు. देखिए उनके लिए कुछ करूं ऐसा आप सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा आपकी स्वयं। ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి? कहाँ से हमें लेकर आना है? యేసయ్య దగ్గర నుంచి यीशु के తీసుకురావాలి. पास से लेकर जाना है हमें, అప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి, तब अद्भुत कार्य होता है, అప్పుడు విడుదల तब పొందుతారు, छुटकारा मिलता है, అప్పుడు స్వస్థత तब పొందుతారు, चंगाई मिलता అప్పుడు है, నెమ్మది तब పొందుతారు. शांति मिलता है। ప్రతి వారం అట్లా చేయగలిగితే हर सप्ताह आप ऐसे करेंगे, అనేకులు ఆశీర్వదించబడతారు. बहुत तेरे लोग आशीष पाएंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। అర్ధరాత్రులు కూడా మనం ప్రార్థనలో గడపగలం. आधी रात को भी हम प्रार्थना में बिताएंगे, అర్ధరాత్రులు तो కూడా దేవుని సన్నిధిలో आधी रात को भी परमेश्वर की उपस्थिति में అందరూ बिताएंगे, పడుకుంటారు. तो सभी लोग सो जाते हैं। క్రైస్తవుడు పడుకోవద్దట. मसीहा को नहीं सोना है, నీ కన్నులకు నిద్ర రానివ్వకండి. आपके आंखों को नींद ना आने दे। ఒక్కసారైన వారానికి सप्ताह में एक दिन రాత్రులు ప్రార్థించే అనుభవం. रात में प्रार्थना करने के अनुभव में रहे। హల్లెలూయా. हालेलुया। పెళ్లి కుమారుడు అర్ధరాత్రి వచ్చాడట. देखिए दुल्हा आधी रात को आया। ఒకవేళ అలాంటి సమయంలో యేసయ్య వస్తే देखिए वो समय में यीशु का आगमन होगा तो, పక్క నువ్వు దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతావు. और निश्चित रूप से जब आप प्रार्थना స్తోత్రం करेंगे तो కలుగును గాక. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇక వాళ్ళకి తిరుగులేదు. और उसका और कोई ये चारा नहीं है। యేసయ్య లేట్ చేస్తున్నాడని అనేకులు సోమరులు అయిపోతున్నారు. देखिए यीशु का आगमन देरी हो रहा है करके बहुत से लोग आलसी बन रहे हैं। ప్రార్థన మానేశాం, प्रार्थना हमने बंद कर दिया, ఉపవాసాలు మానేశాం, उपवास बंद कर दिया, అర్ధరాత్రుల అనుభవాలు और మానేశాం, आधी रात के अनुभव को बंद कर दिया। తింటున్నాం, हम खा रहे हैं, పడుకుంటున్నాం, सो रहे हैं, లోకంలో ఆనందిస్తున్నాం. ये संसार के साथ आनंद मना रहे हैं। అర్ధరాత్రి యేసయ్య వస్తే यदि आधी रात को यीशु का आगमन होगा, వాక్యం అంటుంది 25 మత్తయి సువార్త 6వ వచనం, పెళ్లి కుమారుడు అర్ధరాత్రి వస్తున్నాడని, అర్ధరాత్రి పెళ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడని కేక వచ్చింది. देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 6 वचन में ऐसा कहा गया है कि आधी रात को दुल्हा आ रहा है करके वह नरसिंगा फूका गया। అందుకే దేవుని సంగమా, इसीलिए परमेश्वर की कलीसिया అర్ధరాత్రులు మెలకువగా ఉండి వాక్యము చదివి ప్రార్థించగలిగిన కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక. और आधी रात को जागते हुए वचन पढ़कर प्रार्थना करने के అపోస్తల अनुभव में కార్యం यीशु 16 हमें रखते 25 पाए। వచ్చిన అపోస్తల కార్యం 16 అధ్యాయంలో మనం ఏం చదువుకున్నాం? అనేక సార్లు और प्रेरितों के पुस्तक 16 अध्याय में हमने अनेक बार क्या पढ़ा है, బంధించబడ్డారు, वो बंदी हो गए, ఖైదీలు ఉన్నారు, वहां पर कैदी है। మధ్యరాత్రి వేళ आधी रात के समय పౌలు శీలలు पौलुस और सिला కీర్తనలు పాడుతున్నారు, गीत गाने लगे, ప్రార్థన చేస్తున్నారు, भजन गाने लगे, ఖైదీలు వింటున్నారు. प्रार्थना करने लगे, कैदी सुन ले। వీళ్ళైతే చాలా దెబ్బలు తిన్నారు, वो पौलुस और सिला बहुत ही घायल हो गए, అవమానపరచబడ్డారు. जख्मी हो गए, अपमानित हो गए। ఆ సమయంలో కూడా परंतु वो समय में भी మధ్యరాత్రి వేళ बीच रात में ప్రార్థనలు కీర్తనలు, प्रार्थनाएं भजन गाने అకస్మాత్తుగా लगे, భూకంపం కలిగింది. और अकस्मात वहां पर भूकंप हो गया ఖైదీల బంధకాలు విడవబడ్డాయి. और कैदियों का जंजीर टूट गया। దేశంలో ఉన్న देश के అనేకుల బంధకాల నుంచి, बहुत सारे लोगों के जंजीर, క్రైస్తవుల బంధకాల నుంచి मसीहा लोगों के जंजीर, నువ్వు పాడితే విడుదల కలుగు. आप गीत गाएंगे तो टूट जाएंगे। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే విడుదల. आप प्रार्थना करेंगे तो छुटकारा मिलेगा। అర్ధరాత్రులు దేవుని సన్నిధిలో గడిపే కృప आधी रात को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने की దేవుడు कृपा మనకు అనుగ్రహించాడు. परमेश्वर हमें दे नहीं पाए। ఇంకా 2 విషయాలు ఉన్నాయి కానీ సమయం లేదు. और 2 विषय हैं परंतु समय नहीं है। ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे हम सब। 5 నిమిషాలు మనకు అవకాశం